start है त भयो ल Good afternoon. I'm Dr. Raju Adhikari. I'm the host of this program, and on behalf of Science, Knowledge, Technology Transfer Department and Nepal Science Foundation Trust, I would like to welcome all our distinguished panel members, audiences, and the participants who are watching this program globally live from different countries. This program is designed to bring experts globally to share their experiences, expertise, knowledge, information, and on the COVID crisis and contribute directly or indirectly to help mitigate the crisis in Nepal. And this is the fourth episode we're hosting today. And the focus of this theme, the fourth episode, is Nepal COVID research policy and strategy. So that's what we have got lined up. That's what we have got lined up. All the experts from Nepal, all our distinguished members are from Nepal today. The program runs for about 1.5 hours, 1.5 hours, and panel members will have about 10 to 15 minutes for their presentation. And then they will have very interactive discussion on the theme topic, which they will present, and followed by Q&A session with the global audience. So before we kick off this program, I'd like to introduce some slides to introduce our panel members and the theme of the topics today. Just a second. Can you see the slides? Yes. Yep. Okay. So welcome once again to this very special COVID-19 science-based information sharing program. Our distinguished panel member today is Dr. Sunil Babu Shrestha. He's the Vice Chancellor of Nepal Academy of Science and Technology. He's the former member of National Planning Commission. Dr. Pramod Aryal, he's a biochemist, pharmacologist, a senior scientist in Tribhuvan University Biotechnology Department, and he's leading a COVID drug trial at the moment. Dr. Rameshwar Adhikari, he's a polymer and chemist by profession. He's an executive director of RICAST, which is a research and applied wing of Tribhuvan University. I myself is a host. I'm the principal scientist and fellow at CSRO. So the theme of today's topic is based on Nepal COVID crisis, the Nepal R&D strategy and policy. So if you look at the first slides, these slides I put in just to give you some background on the theme so that panel member can put their presentation focus on and around these points of the theme, and also for global audiences to know the background information. So as we know of Nepal as of today, I think the confirmed cases are 48,000 and active cases, and 40,866 are the active COVID infected cases. The death is about 306. Going through all this crisis, Nepal government only has taken decision today that they will open the public transport and make relaxation eased to large extent, which is a challenge because we still don't know. Our contact tracing and testing is very poor. As you can see in the slides, the infection is daily rising exponentially. So this is kind of a catch-22 situation in Nepal. Nepal COVID R&D, if you look at through the whole crisis, there are many premier institutions of science and technology in Nepal, especially like NAST, RICAST, National Innovation Center, and universities, which I'm sure are helping to combat COVID crisis in different ways. But what we would like to know is what is the COVID R&D policy in Nepal in particular to deal with this crisis, and how much is COVID budget allocated? We know that government had allocated $50 million to improve facilities, and the World Bank had provided $20 million for the COVID response. We hear a lot of news in the media, and some of the science and technology related news we hear
in the media we heard in the past was that Nepal has conducted successfully plasma therapy treatment, and Nepal can now manufacture its own face mask, sanitizer, swab booth collection unit uh, in NAST, National Innovation Center, and RICAST institutions. And TU Biotechnology Department is doing a repurposed drug trial study and has Nepal approved seroprevalence survey in working in collaboration with WHO, which is kind of a serological test to know the antibodies from the large population and to understand the tracing and the tracking of the virus. And NAST is also coordinating a very high-level COVID R&D team. And also we heard that NRNA is organizing a lot of COVID conferences, global health conferences, and upcoming global knowledge convention in 2000 in October this year. NRNA is also entering into MOU with NAST and RICAST on developing and working together in COVID space, especially on the ground research work. So these are some of the news which are very positive we have heard in the media, and would like to know from the panel what does really it mean. This is one of the slides which shows that how NAST has been proactively working in the COVID space. NAST has this mission called Innovation for Prosperity, and they are leading a high-level COVID committee, which has a short, medium, and long-term uh, goal to deal with the COVID crisis. It's run by National STI Center. NAST has developed sanitizer, its own sanitizer manufacturing, and also has developed a mobile swab booth, which was pretty much in the news all along. So this is very good news. And also we heard that COVID TU department, biotechnology department in Tribhuvan University is doing a drug screening, well-known drug screening against N protein of SARS-CoV COVID. The internet. And also has published a special issue journal publication on COVID, which are very welcoming news. So the vaccine news, Rupa, can you play a slides, please? Rupa? Yeah. There's no sound. Rupak, sound not coming. Okay, if the link is not working, we'll come back later to play with that slides. So now I will like to go to the next slides. I think this is the fact check in case of Nepal for COVID. We all know that COVID research and reinfection is real, and Nepal is facing the second or the first wave. We don't know, but this is real. And Nepal is trying to access Russian and Chinese vaccine, which have been used, not been globally approved, but has been used, and Nepal is trying to access those vaccines. Nepal has R&D crisis. I think Nepal is not really able to catch up to help to mitigate this crisis from the front. S&T institutions required capability and infrastructure is facing crisis. I think they are not up to date. R&D budget of Nepal is about $144 million, and we don't know how much of that is being spent on COVID research. So the ultimate questions we have, people would like to know from the panel member today
Is Nepal taking pandemic crisis very seriously? Are our infrastructure, tracing, testing capacity adequate? How Nepal can contribute to COVID, R&D, and what is the niche advantage? हामीले ड्रग ट्रायल त गरिरहेको छौँ तर त्यसको निस एडभान्टेज के हो यस्तो कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा? What are the real R&D challenges and how Nepal S&T institution can play a lead role? So with this, I'd like to request all our panel members to focus on all these questions, how our institutions, R&D strategy and policy is helping to combat this crisis. But before I invite our panel member, I'd like to invite Mana Casey, who is the Vice President of the SK&TT department, to say a few welcome remarks to welcome our panel member. Manaji? Thank you. Thank you, Rajbhai. Welcome everyone to all our distinguished panel members today, and all our viewers watching globally inside Nepal and outside of Nepal. This is one of the initiatives of the NRNA Skill Knowledge and Transfer Department. The purpose of this, the regular episode, is to connect not only the scientific and R&D community from inside and outside of Nepal in the concurrent issues of COVID-related matters from the scientific and R&D angle, and share knowledge and experiences that our diaspora communities and the experts have opportunity globally to be in those insider decision-making roles and then R&D functions and in a different walks of life. So that experience could be very worthy for a lot of policy making, decision making, and also in the R&D sector as well. So not only this, in the days to come as well. So yeah, thank you. I would like to welcome, and we would like to call upon all the scientists and the experts. Of course, the health workers are doing tremendous job from our diaspora community as well in this difficult time. And then I would like to call upon everyone to be connected more and more in this initiative. Thank you. Back to you, Rajbhai. Rajbhai, you're on mute. Please unmute yourself. Okay, I was just trying to invite Ramesh Adhikariji admit into the program, so that's fine. Rupak Bhai, can you play the slides, please? From your computer, the disseminating computer, the sound is not coming. So yep. I think it's the Rupak who's trying to play this video from his end. Rupak, please put the video up. Otherwise, fast forward as I continue. Oh. Okay, we'll come back to the video presentation later. I think this is a very important presentation. This really tells you about the latest as of yesterday, what's happening on the vaccine front and how world is trying to deal with the vaccine crisis. There's a real crisis coming into the vaccine despite so many good news. So we'll come back to that video clip later. So now I'd like to welcome the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Dr. Sunil Babu Shresthaji, to give his presentation. Thank you very much, Mr. Raju Adhikari, Dr. Raju Adhikari from NSFT. Thank you so much for the NSFT for providing me this opportunity and giving this opportunity to share my views and the NAST, what the NAST is doing these days. Can you please make an arrangement for sharing my slides? Is it okay? Yeah, I think you can. Can I share my slide? Yeah. Okay. You can share your slides, I think. Okay.
You'll have to change the host and allow Sunil sir to be the host to be able to share. Just a minute, okay. Can you see my slides? Yes, we can see, sir. Okay, thank you very much. Okay, my slides are in English, so I prefer to speak in Nepali. And I'm going to present about the NAST and its response to COVID-19. I just want to give a small introductions of NAST first. It was established in 1982. 82 मा established भयो. And it has the 4 major roles and responsibility. एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्ने, एउटा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी नासको छ, त्यसपछि क्याटलिस्टको रूपमा काम गर्ने र इनोभेटरको रूपमा काम गर्ने र फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्ने छ। र हाम्रो चान्सलर द प्राइम मिनिस्टर स्वयं हुनुहुन्छ र यसको एपेक्स बडी भनेको एकाडेमिक एसेम्ब्ली हो। यसमा एनपिसीको भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ र नास्टको भाइस चान्सलर, युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलर 2 जना, सेक्रेटरी एमओएसटी, एकाडेमिसियन्स एन्ड द एसोसिएट्स एकाडेमिसियन्सहरू हुन्छन्। इन्डस्ट्रियलिस्टबाट 2 जना रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, नास्टको स्टाफबाट 2 जना, गभर्मेन्टको अफिसर्सबाट पनि त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भने प्रोफेसनल सोसाइटीबाट पनि हुन्छ। यो चाहिँ मेजर हाम्रो डिसिजन मेकिङ बडी हो र यसकै पोलिसी र डिरेक्सनमा चाहिँ नास्ट सञ्चालन भएको हुन्छ। म छोटो रूपमा मात्रै राख्न चाहन्छु। र यसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको एडभान्समेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फर द ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ द नेसन्स। र यसको सेकेन्ड अब्जेक्टिभ भनेको यो मोडर्नाइजेसन अफ इन्डिजिनियस टेक्नोलोजिज एन्ड प्रिजर्भेसन अफ इट, promotion of research in science and technology. The fourth one is the identification and facilitation of the appropriate technology transfer. र म अब एकैचोटि डाइरेक्टली यो नास्टको एक्टिभिटिजमा जान चाहन्छु। यो अहिले नास्ट चाहिँ साइन्स फर सोसाइटी एन्ड इनोभेसन्स फर प्रस्पेरिटी भन्ने भिजनका साथ अगाडि बढिरहेको छ। र हामीले 2019 मा नेपाली आकाशमा हामीले स्याटेलाइट छाड्न सक्यौँ र यसले एउटा चाहिँ नेपालको प्राइड पनि बढाएको छ र यसले चाहिँ यङ इनर्जेटिक साइन्टिस्टहरू, इन्जिनियर्सहरूलाई पनि एकदम मोटिभेसन गरेको छ। ग्राउन्ड स्टेसन हेज अलरेडी बिन इस्टाब्लिस्ड इन नास्ट। वी आर प्रमोटिङ द यङ साइन्टिस्ट एन्ड द वुमन साइन्टिस्ट होइन। यङ साइन्टिस्ट फोरम नेपाल बनेको छ र वुमन साइन्टिस्ट फोरम नेपाल चाहिँ नास्टमा बनेको छ र विभिन्न एक्टिभिटिजहरू दे आर कन्डक्टिङ। We want to connect the scientists with the people. Therefore, we organized one science street fair in 2019 मा हामीले चाहिँ अर्गनाइज गर्यौँ। हामीले अहिले विभिन्न किसिमका पुरस्कारहरू वी हेभ अलरेडी इन नास्ट र यो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ प्राय दिइरहेको छ र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि कोही चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ फन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पुरस्कार स्थापना गर्नको लागि हामीले आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। हामी मन्थ एउटा महिनाको एकचोटि एसटिआई टक, साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन टक सुरुवात गरेका छौँ। यो नेपाल जर्नल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी धेरै 2-3 वर्षदेखि नै यो अड्किराखेको थियो र अहिले हामीले यसलाई चाहिँ फेरि पुनः पब्लिसमा ल्याइसकेका छौँ। यो डेटाबेस, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेटाबेस राम्रो बनाउनको लागि हु इज इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन भन्ने पुस्तक हामीले निकाल्न खोजिरहेछौँ। इट हेज बिन अलरेडी बिन इन प्रेस एन्ड नेपाली रिसर्चर आइडेन्टिटीहरू हामीले नासको वेबसाइटमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अलरेडी त्यसले चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। थोरै आफ्नो चाहिँ इनपुट दिनुभयो भने र त्यो आइडेन्टिटी लिन सक्नुहुन्छ।
हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्ने गरेका छौँ। साइन्स वर्ल्ड डेमा हामी मनाउँछौँ। हामी साइन्सलाई नास्टलाई चाहिँ स्मार्ट नास्टको रूपमा चाहिँ लैजानको लागि हाम्रो एउटा समिति मार्फत स्मार्ट नास्टको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान हामीले तयार भइसकेको छ र हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू होइन यो जल्दो बल्दो समस्याहरू यो अर्बन एरियादेखि लिएर ग्रिनरी इन्भाइरोमेन्ट यो सेक्टरहरूमा हामी काम गरिरहेछौँ। हामीसँग विभिन्न किसिमका चाहिँ एमओयुहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा पनि गरिसकेका छौँ र नेसनल लेभलमा पनि गरिरहेछौँ। यो भर्खरै NRNAसँग पनि हाम्रो एमओयु भइसकेको छ, यो खुसीको कुरा हो। र हामी आर्ट्सलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा जोड्न खोजिरहेछौँ। हामीसँग एउटा समिति छ, कार्यविधि बनिसकेको छ र हामी यो चाहिँ अलिकति रसयुक्त विज्ञानलाई चाहिँ बनाउन खोजिरहेछौँ। साइन्स डिप्लोमेसीको हामी एडभोकेसी गर्न खोजिरहेछौँ र हामी साइन्स कम्युनिकेसनको लागि पनि कसरी यो साइन्स कम्युनिकेसन चाहिँ अझ राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्नलाई चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको छलफलहरू चलाइरहेछौँ। साइन्स डायलगहरू होइन विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामी साइन्स डायलग पनि गर्ने गरेका छौँ। र यो म ब्रेन पुलिङको कुरा राख्न चाहन्छु। नासले एउटा हालसालै गत वर्षदेखि चाहिँ यो ब्रेन पुलिङ प्रोग्राम ल्याएको छ। यसमा 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ विदेशमा रहनुभएका र स्वदेशमा रहनुभएका विज्ञ वैज्ञानिकहरू प्राविधिकहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपाल फर्केर चाहिँ केही काम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा 1 इयर एउटा ट्रान्जिसन पिरियडको रूपमा चाहिँ नासमा एउटा यो वर्किङ मेम्बरको रूपमा हामी इन्भाइट गर्छौँ। र हामीसँग 2 जना अहिले कोरियाबाट फर्किनु भएको वैज्ञानिकहरू काम गरिरहनु भएको छ। एमिनेट साइन्टिस्ट यो नास्ट फेलो हामीले दिएका छौँ। एसोसिएट नास्ट फेलोको रूपमा पनि, जो चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ तर विदेशमै रहेर पनि नाससँग एफिलिएट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी फाइनेन्सियल हामी चाहिँ ऊ चाहिँ गर्दैनौँ, केही पनि सपोर्ट गर्दैनौँ, तर विभिन्न किसिमका प्रपोजलहरू बनाउने अन्य कुराहरूमा चाहिँ नाससँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। यो फ्लोरा अफ नेपाल प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले फेरि सुरुवात गरेका छौँ। यो वार्षिक उत्सव हाम्रो मङ्सिर 20 गते हुन्छ र हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू पनि गर्छौँ। लास्ट इयर हामीले 2019मा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स युथ कन्फरेन्स चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यो हाम्रो प्राज्ञ सभाको एउटा तस्बिर हो। यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा यो प्राज्ञ सभा बस्छ र यसले गरेका डिसिजनहरू चाहिँ अनि नासले लागू गर्दछ। एउटा खुसीको खबर, यो इयर 2020 हाम्रो लागि एकदमै खुसी हामीलाई ल्याएको छ। सेप्टेम्बर 2मा यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स आएको छ, पुस्तिका प्रकाशित भएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो लो इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ हामी 3rd पोजिसनमा आएका छौँ। यो पहिलो पटक आएको छ र हाम्रो ओभरअल पोजिसन चाहिँ 109 स्थान थियो गत वर्ष, त्योबाट 95मा चाहिँ 14 स्थान चाहिँ स्तरोन्नति भएको छ। र नासले अहिले चाहिँ सेन्टर फर इनोभेसन प्रस्पेरिटी स्थापना गरिसकेको छ। नेसनल इनोभेसन सिस्टम बनाउन खोजिरहेको छ र नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स इन्कम्प्याटेबल विथ द ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स बनाउन लागिरहेको छ। हामी धेरै वैज्ञानिकहरू प्राविधिकहरूलाई इनोभेसन ग्रान्ट दिने सुरुवात गरिसकेका छौँ। हामी इनोभेसनको ड्यासबोर्ड बनाउने प्रोसेसमा छौँ र हाम्रो फ्युचर प्लान चाहिँ the Academy Assembly has already approved the National Building Research Center बनाउनको लागि र कार्यक्रम अगाडिको लैजानको लागि यो हाम्रो प्लानमा छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ बिस्तारै। साइन्टिफिक भिलेज, फुड ग्रिन सिटिज, मोबाइल ल्याब जस्ता कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। साइन्स पार्क, साइन्स सिटीको अवधारणा अगाडि बढाइदिएछौँ र यो केन्द्रमा मात्रै सीमित रहनु भएन, यो प्रोभिन्स लेभलसम्म पुर्याउनु पर्यो भनेर इच प्रोभिन्समा चाहिँ एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाउने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको बनाउने भनेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी इनोभेसन क्याफे, इनोभेसन ल्याब र इनोभेसन ग्यालरी पनि बनाउन अगाडि बढिरहेको छौँ। र अब म कोभिडको बारेमा नासले के गर्यो, अहिले कस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अनि डाक्टर राजुले अलिकति राखिसक्नुभयो। यो लास्ट नाइटको पिक्चर हो र यो यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल 49,000 होइन, अबाउट 50,000 चाहिँ अहिले टोटल केसेस छ कोभिडको र त्यसमा चाहिँ एक्टिभ चाहिँ 15,000 छ र रिकभर्ड भइसकेको चाहिँ अबाउट 34,000 भइसकेको छ र डेथ चाहिँ 312 को अवस्था छ। यो हेर्दाखेरि 0.6% डेथ रेट रहेको छ भने अबाउट 6% चाहिँ टोटल पिसिआर, अबाउट 8 लाख पिसिआर मध्येको चाहिँ यो टोटल केसेस हेर्दाखेरि चाहिँ 6% जति
आउँछ। र प्रोभिन्स वाइज हेर्दाखेरि बागमती प्रोभिन्समा चाहिँ अलिकति बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ, त्यसपछि आएर 2 नम्बर प्रदेश र त्यसपछि आएर चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशमा रहेको अवस्था छ। र नासले के गर्यो त यो अवस्थामा, यो कोभिड आइसकेपछि भन्ने कुरामा वुहानमा जुन देखा पर्यो, त्यसपछि हामीले एउटा साइन्स डायलग आयोजना गर्यो विभिन्न किसिमका वैज्ञानिकहरू र पिपुलहरूसँग चाहिँ मिलेर। यो यसमा चाहिँ हामीले एवारनेस दिने होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ छलफल चलायौँ। त्यसपछि हामीले 1 हप्ता लामो अवधिसम्म चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ यो हामीसँग भएको लोकल मेटेरियलबाट कसरी सेनिटाइजर बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले ट्रेनिङहरू पनि दियौँ। र हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ एवारनेस ल्याउने खालका चाहिँ कुराहरू, जानकारीमूलक र विदेश स्वदेशमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ रेडियो र टेलिभिजन प्रोग्राम मार्फत लैजाने कामहरू गरेका थियौँ। र हामीले यो जेनरल पिपुल र गभर्मेन्टलाई चाहिँ कोभिड-19मा चाहिँ एउटा एपिल पनि जारी गरेका थियौँ। र न्युज विभिन्न किसिमको आर्टिकल्सहरू चाहिँ हाम्रो कोभिड वेबसाइटमा कोभिड-19को बारेमा पनि राख्ने गरेर जेनरल पिपुललाई चाहिँ एवारनेस दिने काम गरेका थियौँ। यो साइन्टिफिक रिसर्चमा भाइस चान्सलर अफ नास्ट है, मेरो एउटा संयोजकत्वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एउटा थेमेटिक कमिटी, साइन्टिफिक रिसर्च कमिटी बनेको थियो। यहाँ चाहिँ विभिन्न भाइस चान्सलरहरू, डिन साहबहरू, विज्ञहरू यसमा हुनुहुन्थ्यो। र हामीले धेरै कार्ययोजनाहरू, विशेष त त्यसको चाहिँ मूलतः कार्ययोजना बनाउने सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म भन्ने थियो। र त्यसमा हामी धेरै कार्ययोजना बनायौँ र त्यसलाई केही कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन पनि ल्याएको छौँ। र यसमा ट्रेन एनालाइसिसदेखि लिएर विभिन्न किसिमको रिसर्च गर्ने, मोस्टली त यो हर्बल ड्रग्सहरू चाहिँ पोली हर्बल ड्रग्सहरू बनाएर इम्युनिटी बुस्टरको रूपमा काम गर्ने भनेर रिसर्चको लागि गरेका छौँ। र नेसनल बायोलोजी रिसर्च सेन्टरको प्रस्ताव पनि हामीले गरेका छौँ। र हामी यो प्रस्ताव बनाएर एकदम राम्रो 1 महिना लगाएर यो प्रस्ताव पनि बनिसकेको छ। र हामी यो फन्डको सिक गर्दैछौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई हामीले फन्डको लागि पनि आह्वान हामीले पठाइसकेका छौँ, एउटा रिक्वेस्ट गरेर। त्यसपछि आरडिटी किट्सहरू पनि बनाउने भन्ने कुराहरू पनि प्रस्तावहरू चाहिँ बनेको अवस्था छ। र हाम्रो एक्सनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो हामीले त्यही समयमा नै यो इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी भन्ने सेन्टरको स्थापना गऱ्यौँ। र विभिन्न किसिमको चाहिँ यो कोभिडलाई चाहिने कुरा, सेनिटाइजर डिस्पेन्सर, फुड अपरेटेड सेनिटाइजर डिस्पेन्सर, सेनिटाइजर, स्वाब कलेक्सन बुथ, यो पिपिई 95 N95 N99 मार्क्सहरूको यो रोबोट्सबाट एप्लिकेसन हस्पिटलहरूमा गर्ने कार्यहरू चाहिँ हाम्रो इन हाउसबाट पनि यो कामहरू भएको अवस्था छ। र यो इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ जोड्नको लागि प्राइभेट सेक्टर हाम्रो एउटा पोलिसी के हो भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जाने भन्ने र प्राइभेट सेक्टरसँग अहिले पिपिई बनाउनलाई एउटा एमओयू भएर काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा इनोभेसन प्रस्पेरिटी हाम्रो अहिले जुन सेन्टर स्थापना भएको छ, यो यो कोभिड-19मा चाहिँ अहिले हामीले सिसिएमसी तिनै सुरक्षा तह सुरक्षा निकायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो मोबाइल स्वाब कलेक्सन बुथ बनाएर दिइसकेको अवस्था छ। एउटा सिसिएमसीलाई चाहिँ हामीले यो मिलिट्रीहरूलाई चाहिँ यो स्वाब कलेक्सन बुथ बनाएर दिएका छौँ। त्यस्तै नेपाली प्रहरीलाई दिएका छौँ। यो आर्मी, यो एपिएफलाई, आर्म पुलिस फोर्सलाई पनि दिइसकेका छौँ। र आज लगभग यो हाम्रो चाहिँ आज अथवा भोलि चाहिँ हामी यो स्वास्थ्य विभागलाई पनि दिने क्रममा छौँ। यसरी हामीले यो मोबाइल स्वाब कलेक्सन, जसले चाहिँ छिटो छरितो रूपमा चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ, यो कुराहरू भएको अवस्था छ। र अब हाम्रो एक्जिट स्ट्राटेजी वे फरवर्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सहरू छ र हाम्रो प्रिपेयरनेस पनि अब कोभिड-19 बारेमा त्यति हामी जानकारी पनि थिएनौँ। यो अवस्थामा हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब यो भ्याक्सिनहरू र मेडिसिनहरू विभिन्न कन्ट्रीमा बनिरहेको अवस्था छ र त्यो हाम्रो नेपालमा इक्वल्ली एक्सेस गर्नको लागि हामी साइन्स डिप्लोमेसी मार्फत चाहिँ काम गर्न चाहिँ अग्रसर भएर काम गरिरहेछौँ। यो नेसनल भाइरोलोजी रिसर्च सेन्टर बनाउन हाम्रो NRNA सँग पनि यो कुराकानी भइरहेको छ। यसलाई हाम्रो माइक्रोबायोलोजिकल रिसर्च ल्याबोरेटरीलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने भन्ने कुराहरू छ। हामीसँग बिल्डिङ अलरेडी छ। अब अलिकति हाम्रो फन्डिङ र अब यसको सहयोगको लागि कुराहरू भइरहेको अवस्था छ।
नेसनल एसटिआई नलेज सेन्टरको चाहिँ हामीले त्यो समिति जुन बनाएको थियो साइन्टिफिक रिसर्चले यो सबै सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ एउटा सेन्टर चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ विभिन्न विषयवस्तुमा कोही मेडिकल विषय होला कोही इन्जिनियरिङ विषयहरू देशलाई पढ्दाखेरि राइट इन्फर्मेसन लिन सक्ने डेटालाई राखिराख्न सक्ने एनालाइसिस गरेर अनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्यो चाहिँ राइट टाइममा चाहिँ राइट इन्फर्मेसन विथ एक्सन प्लान दिन सक्ने चाहिँ संस्थाको चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेर हामीले नेसनल एसटिआई नलेज सेन्टरको चाहिँ प्रपोज पनि गरेका छौँ र पोलिहर्बल ड्रग्स अहिले मैले भने यो कुरा बनाउनको लागि पनि गर्नुपर्ने छ र यसको प्रपोजल पनि बनिसकेको अवस्था छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो नेपालभित्रका र बाहिरहरूसँग हामी चाहिँ एकदम कोलाबोरेसनमा काम गरौँ भन्ने अवस्थामा छौँ र यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै विभिन्न देशभित्र र बाहिर भएका हैन एनआरएनए संस्थाहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्नको लागि पनि एकदमै इच्छुक छौँ यति मैले राखेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन टुङ्ग्याएँ धन्यवाद थ्याङ्क यू Thank you, Dr. Saab. It's an excellent overarching comprehensive presentation, and good to know how much of NAS has been doing, and we'll come back to more questions to you later. I would like to now replay the video which I tried in the beginning. Rupak Bhai, can you play that slide before I invite? I don't think we can hear any noise. Volume not there, Rupak. So let's stop again. We'll try again. Okay, so I would like to invite the next panel member, Dr. Pramod Aryalju, to give his presentation. Dr. Pramod. घिमिरे भन्नेमा उ गर्दिन होस्ट ट्रान्सफर स्लाइड शेयरिङ भाइ Okay, you want me to share your slide? I think rather I'll do, but can someone transfer this in Sita Gimire? Rupak Bhai? Rupak, can you please go and change the host to Darsa? Let me call him. By the way, Sunil Dr. Saab, हामीले हर्बल फर्मुलेसन्स को बनाइसकेका छौं ए हजुर अनि हिजो चाहिँ आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरमा गएर कुरा गरेका थिए आज वी हैव मिटिङ एट 1 o'clock to go for formulations हजुर अनि extraction southern we have to bring it from India but I've had to talk with Ramesh. So Ramesh recast chemistry र biotech मिल्यो भने चाहिँ we can do this herbal thing easily. Okay, that's good. तपाईको सपोर्ट चाहिन्छ we don't have finance. We can talk together and finalize it. पैसाले के रोकिएको छ र सर संसारमा नमस्कार है हजुरहरु सबैलाई सुनिरहेको छु डाक्टर साहब एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो I have shared Dr. Parmodji's slides. Doctor, is this okay? That might be fine, but if I'll be able to do it, I can skip the files faster. Okay, Rupak, why can you let him have the access to share the screen? Okay, they have to continue. This will stop our screen sharing. Okay. Can you see it? Can you see the slides? Okay. Yes. So is he in the meeting? Full slides. Can I start? Yeah, please go ahead. Okay, I think good afternoon in Australia, good evening in Europe and USA, and good morning in Nepal. So last time what we presented was we worked in natural products, especially going for herbal medicine. But in parallel, we have to go with the allopathic medicine also. And in the second phase, what we did is we tried to screen some FDA-approved drugs against SARS-CoV-2 proteins. And along with the Central Department of Biotechnology, we have academic support from Department of Physics of TU and KU. And this initiative was initiated by Recast, mainly involving the biotech people. And
9 students have come across the country during the lockdown around 3.5 months back, and they're residing here and working on computational biology. And for first a month and a half, they worked for Sunil national capacity to produce RED kit. Your viral protein like cloning or expression like China vector systems, they've already made it in biotech department. It's there, hold it, but in the second phase we'll go. And the next one is, these are the team members who work in industry, but the industry is paying them to work with us in the Central Department of Biotech, and they are also research associate of Central Department of Biotechnology. And these are the students who worked with me. Basically, what we took the thing was, this is from a GlaxoSmithKline client presentation in European bioinformatics, how the computational biology is used for drug discovery. Basically, before going for in vitro or cell line or animal test, mostly the molecules are analyzed through computational biology or computational chemistry, parameterize it as a drug candidate. And what we look is, instead of going for new molecules that needs to pass several tests, the proposing of the drugs that has been approved that has been approved for uses in other ailments which have gone safety parameters and which have been used to human uses. We took those and we, even if it's a FDA approved drugs, we did the absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity test, because the old drugs are a bit bulky and they have some side effects. And we calculated their molecular weights and we put some parameters for its solubility and everything, reactivity, especially for whether it's mutagenic, teratogenic, tumorigenic, or irritant. So we looked for all. And what we did during this experiment is, because these SARS proteins are cytosolic proteins, so we designed additional parameter and we developed empirical formula, because I'm not good at maths, empirical formula to have the resident time of the drug into the viral protein, so that the inhibition of the compound towards the viral protein can be for longer period, so that the dissociation constants is reduced and the binding of human proteins are minimized. So we looked for SARS NSFT protein and we got this compound, non-steroidal anti-inflammatory drug. Though dexamethasone has been used, but WHO still says, use of steroids has to be reduced and other side effects have to be taken in. And with the dexamethasone or prednisolone, the side effect for the elderly people is they'll have complication in tendons. Yes, the risk factor of death is higher than the breaking the tendons. So we need alternative drugs, and this is non-steroidal drug. And in addition to our hypothesis of a viral protein, where it can be used for SARS symptoms is bronchial damage. This drug has been used for bronchial protection. So what the 53% of the patients will have is the bronchial damage. In that case, if this can reduce the symptom and if this can help in prophylaxis, this will be better, and this is non-steroidal drug. And how it manages the pain is because of inhibition of these enzymes, and it's used for fever also. So if we can control the fever, if we can control the immune burst and protect the pulmonary system, then most probably we can reduce the death or recovery rate higher. And then since virus is RNA virus, it has high probability of mutating. So we looked into the quantum tunneling of the DNA, how it can create the mutation. So with that hypothesis, we designed some mutants and we checked this drug, how much is its binding affinity. If you look into this slide, wild type has minus 8.7. Higher the negative value, better the binding affinity. But one mutant has minus 7.8. This is against the comparison with the native ligand that virus uses from a host, from ourselves, to methylate its RNA. But that native ligand has dissociation constant higher. And even if this has lower binding affinity, but if this has higher resident time, then the binding of native ligand can be slowed down. Instead of bacterial
cidal, it could act as bacteriostatic. So alternatively, we'll look for other drugs also, and we'll look for these mutations. And then we'll look for the probable human targets this drug can interact with. And if you look at this slides, there's not a single protein that we have to panic for any side effects. And these are the proteins that we wanted to inhibit so that the immune response and the pain can be reduced. Similarly, we looked for another methylating protein, NSP16, and we got one of the compounds as a bronchodilator. So it can be used for a respiratory problem. And this can be used as a spray also, nasal spray, and the powder can be also used. And it has been known to relax airways muscles, so improves breathing. Similarly, additional benefits of this drug that has been reported in literature and in clinical practices, and this has been used for these symptoms. And these are the enzymes. Since it doesn't have a hyperreactivity with the human enzymes, and whatever the 50%, 40% it has, but those are the targets that we were looking for to reduce the symptoms. So another protein is N protein. We looked into it. And so we compared with the inhibitor that has been published in the literature to develop as a drug, and then we repropose, and we have the binding energy better than it's almost like twice binding affinity. And this has been used as a compound that can control the hyperimmune system so that the cytokine burst that kills all the cells and goes for multiple organ failure, most probably we might be able to reduce this. And then another one is bronchodilator that has been used to regulate the cytokine burst. So this is the main protease that is responsible to break down the peptide bond to give functional proteins of the virus. If we can kill this, then even though virus hijacks our host machinery to make viral particles, if there's a linear peptide only, then it can't act as a protein or enzyme, so the virus particle cannot be made. So if we can inhibit this enzyme, most probably we can then hijack the virus capacity to make viral particles, and our ubiquitination system will clear this linear peptide of virus, and then the viral, because if we don't have viral particles in cell, then there's less probability that it can infect neighboring cells. Because when the virus enters into the cell, it enters as a genomic material, not as a virus particle, but it assembles as a viral particle inside the host cell and then gets released and infects the adjoining cells. And this has been used for pulmonary artificial arterial hypertension. So these are the things that the symptoms have, and the prophylaxis have to be managed. And its additional use is, it has been used for anti-cancer properties. That means it can hijack the protein biosynthesis mechanism. It can prevent the protein biosynthetic mechanism which virus hijacks from the host. And these are the probable human proteins that this drug can interact, where there's nothing alarming here. So similarly, then for modulating the immune system, we wait for regulating TNF alpha. And here we found the same compound as used before. Same compound has a dual effect in a TNF alpha also. And then additional that can regulate the inflammation. But these are the side effects, and these are the proteins that it can interact with. And then interleukin-6 is assumed to be a master regulator over here as a culprit. And in Italy, they had used polyclonal antibody against interleukin-6 receptor, and the mortality rate was drastically reduced, but it was 113 patients. However, WHO doesn't still recommend, but says you can do it on a case basis, on a hospital basis, country basis, or the environment basis. So rather than controlling the receptor, and monoclonal antibodies are too expensive. So what we thought is, let's inhibit the enzyme so that the receptor cannot function, then the downstream signaling could be controlled. So this is a little bit jumbled up. Then we got a compound which is anti-inflammatory, and
It has been used for asthma, COPD, and there's in some cases there's gastrointestinal problem, and it has been used for Crohn's disease also. So these all suggest us that most probably having a formulation with discussion with the clinical doctors, what they have seen the symptoms, if they have any experience of using these drugs in any elements, like the compound, the first one has been used in Nepal, and it's manufactured in Nepal. So with the discussion with the clinical doctors, which we're planning to have tomorrow at noon, then if we can formulate the cocktail drugs for stage-wise, like for a positive case only, how to reduce the virus load, for slightly symptomatic, who have fever and everything, which combination to give, with the initial symptoms of respiratory problems, but not going into ventilators, what are the cocktails? And once they are in ICU and ventilators, what could be the cocktails? So the second phase of this research has to be discussed thoroughly with the clinical doctors, and we're summarizing all the findings. Most probably it might take 2 or 3 days. Then it'll be time for us to decide in Nepal whether we have to go with clinical trials or not. And because we can go for directly phase 3 trials, gradually increasing the number of patients. But now the next phase, we need to talk with the clinical doctors who've been practicing and who've been in front line to treat the patients. With this, I'm open to. I really want to thank these students, Supreme Thar, Vishal Gurung, Bhuvan Gurung, Risa Khatiwada, Prithvi Jung Thapa, who really pushed me to go for computational biology because it was their interest and they wanted to do it. But this started a decade back when Vikas Karki asked me to do protein prioritization for Alzheimer's disease. That was the genesis of computational biology in my lab. And it's been around 5 years where we've come, and with the help from physics department scholars, we're now in a stage, at least we have some trained human resources, and with some computing powers and programming powers, if we can integrate some others, I think if there's the next crisis, these students will be mature professionals, could again sit together and manage the crisis. And I really want to congratulate them. And then I want to thank NRNA for inviting me and all the participants. Thank you very much, and I'm welcome to the questions, whatever it comes. Thank you. And thanks, Rikast. I'm done. Thank you, Dr. Saab, for your excellent presentation. We'll have question and reaction session a little later after all the panel members have spoken, but it's a great presentation. And only make one comment that most of the drugs which you are trying is already also been done outside and also been already tested in human being. So they say that it's easy to get clinical access trial. You would have not to go to animal testing because already been these things. That was our thing, Rajuji, because we have other new compounds, but going for that, it might take 5 years, and we don't have resources in Nepal, and we don't have human resources to do additional works because I get stuck over here. This is my capacity. But after this, we need some other technical experts, which we don't, in my knowledge, we don't have in Nepal. So we went for FDA-approved drugs. Okay, we'll come back to you with more questions and answer from the questions from the audiences as well. Manaji is trying to give a short video. Arco browser. Click on. Can you put the slides off, sharing the slide? Yeah. This adverse major stumbling block tonight in our path out of the coronavirus pandemic. The Oxford University vaccine trial has been suspended after a participant suffered a serious adverse reaction. The world is desperate to put its confidence in a COVID vaccine, but a health scare has temporarily derailed the best hope to end the pandemic. Human trials reportedly temporarily on hold tonight after a reported serious reaction in one of the volunteers. A volunteer in the trial by Oxford University and drug company AstraZeneca has got sick.
that person suffered what would be termed a serious event that requires further investigation. The patient was in the United Kingdom undergoing a phase 3 trial where the vaccine is tested on up to 50,000 people. It's understood the volunteer was diagnosed with a condition called transverse myelitis, which causes inflammation of the spinal cord and can lead to loss of strength, back pain, bladder and bowel problems. It's worst case paralysis. It can be temporary or it can have lasting effects. With many thousands of people getting the vaccine, medical events can happen that are nothing to do with the vaccine. Pausing trials is normal and can last just a few days while they see what caused the illness. Those of us who work in clinical trials know that this is extremely common. Australia has already committed $1.7 billion towards vaccines, and many of our eggs are in the Oxford basket. But across the world, the vaccine race is on, and it has sparked concerns. They're being rushed. We're producing a vaccine in record time. A US-German team led by Pfizer is confident its product could have approvals by next month. I consider this vaccine as a vaccine which is near perfect. But a presidential deadline by the end of the year, but much sooner than that, perhaps, led to the extraordinary step of 9 pharmaceutical companies, including AstraZeneca, issuing a joint statement committing to only apply for approval when they are absolutely certain a product is safe. Chris O'Keefe, 9 News. Thank you, Manaji, for the video making possible after several trials attempts. Thank you. Let me. Yeah, and now I'd like to, I think, as we can see from this video, how risky is the vaccine research and how much of resources you require to develop a vaccine. Australia alone is spending $1.7 billion on vaccine research, and despite all, against all odds. It will be a question we'll be asking to our panel members, like Vice Chancellor of NAS, Sunil sir, and Pramod ji, and Rameshwar sir, what Nepal sees these challenges in terms of research going forward into this sort of research. Anyway, without much delay, I would like to invite our next panel member, Professor Dr. Rameshwar Adhikari ji. He's the Executive Director of Vikas. Sir, can you give your presentation? Just a few minutes. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. हजुरहरु सबैलाई एकदमै नमस्कार गर्न चाहन्छु। म आउँदाखेरिमा अलिकति ढिला भयो, टेक्निकल प्रब्लम जस्तो भयो। So I have some slides. Can I display them, Raj sir? Can you give me the co-host? Yes, I think that would be post. I think you should be able to share. If you go to share screen. Just a second. Okay. Shidaji, please change the host to Dr. Rameshwar. So I am going to speak in Nepali. I have some slides in Nepali, some slides in English. तर जे भए पनि यहाँ नेपाली नबुझ्नु हुने त्यति धेरै हुनु नहोला. So let me share my slides. देखा पर्यो सर? हजुर देखिन्छ. Okay. So thank you so much. एकदमै हजुरहरुलाई एकदमै नमस्कार गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला त यो मौका दिनुभएकोमा म राजु सरलाई र हजुरहरु सबैलाई असाध्यै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. मलाई चाहिँ हाम्रो सुनिल बाबु श्रेष्ठ सरले र हाम्रो प्रमोद सरले भर्खर राख्नु भएको प्रेजेन्टेसनबाट मलाई धेरै कुरा सजिलो पनि भयो. म ढिलो आएको फाइदा त्यो भयो. म चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यो व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत छु. यो संस्थाको हामीले अस्ति मात्रै वार्षिकोत्सव मनायौं. राजु सरको उपस्थितिले हामीलाई धेरै नै उत्साहित गरायो. सर, थ्यांक यू सो मच. हजुरलाई नमस्कार, धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र यो संस्थाको बारेमा म एकै स्लाइडमा एउटा सानो कुरा थप्न चाहे. रिकार्डको बारेमा
यसको खास लक्ष्य चाहिँ के थियो भने राष्ट्रको उन्नतिको लागि प्रविधि विकास। यसको मुख्य कुरा यो थियो। यसको धेरै पेजमा भन्न सकिन्छ, तपाईँ छोटकरीमा राष्ट्रको उन्नतिको लागि प्रविधि विकास। यसमा धेरै टपिकहरू छन्। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको विकास भयो, प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गर्ने, परिचालन गर्ने, विकास गर्ने र त्यसलाई ग्रामीण प्रविधिसँग जोड्ने, नवीकरणीय ऊर्जामा हामीहरूले एकदम पाइनरिङ काम पनि गरेका थियौँ। खाद्य प्रविधिसँग सम्बन्धित काम हामी अहिले पनि गरिरहेका छौँ। परम्परागत ज्ञान र प्रविधि हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो र नवीन प्रविधिको एडाप्टेसन अनुकूलन गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। र अहिले हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग व्यापक सहकार्य गरिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई थाहा छ होला, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ अहिले हाम्रो रिकास्ट सँगसँगै छ र हामी एउटै कम्पाउन्डमा बसेर सँगसँगै घनीभूत सहकार्य गरिरहेका छौँ। अब अहिलेको अवस्थाको बारेमा अहिले प्रमोद सरको प्रेजेन्टेसनबाट पनि आयो, हाम्रो भिस सरको प्रेजेन्टेसनबाट पनि आयो। हामी असाध्यै अन्यलमा छौँ अहिले। त्यो अन्यलमा भएको हुनाले हामी अहिले यो वेबिनार पनि गरिरहेका छौँ। यो अन्यल चाहिँ नि के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने कुराहरू छन्। जे भए पनि हामी हाम्रो लक्ष्यमा बढ्नै पर्छ र हामी अगाडि बढ्नै पर्छ र यो अन्यलबाट निस्किनै पर्छ। यो माकुराको जालोबाट यो देखाउन खोजेको मैले। यो माकुराको जालोबाट निस्केर हामी एउटा अर्गनाइज सोसाइटीमा फेरि पुग्छौँ, त्यो लक्ष्य हामीले राखेका छौँ र हामी त्यहाँ जानै पर्छ र हामी जान्छौँ। त यो गर्नको लागि हामी यो पेन्डेमिकमा के गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा म एकदमै छोटकरीमा अलिकति कुरा भने, यो आत्मप्रशंसा जस्तो पनि भयो। त हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हामी सानो संस्था हो, क्यापासिटी पनि त्यति ठुलो छैन, तैपनि हामी चाहिँ लकडाउन भएर नबसिकन अनि यो के अरे एलयुसीके लक चाहिँ नि अन गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीले दर्जनौँ पब्लिकेसनहरू गऱ्यौँ, तिनीहरूमध्ये धेरै कतिपय कोभिडसँग रिलेटेड पनि थिए। हामीहरूले यो बिचमा रिकास्टको सबभन्दा पहिलो जर्नलको पहिलो इस्यु कोभिड-19 को रूपमा चाहिँ प्रकाशित गर्न सक्यौँ। यसले एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ। अनि हामीले यो बिचमा चाहिँ नि यो लकडाउन नभए हामी सायद यो गर्न सक्दैन थियौँ होला। हाम्रो रिकास्टको लागि सबभन्दा पहिलो प्याटेन्ट फाइल गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ। त्यसपछि हामीहरूले यो हजमात सुट, त्यसपछि मेडिकल मास्क बनाउनको लागि हाम्रो एनआइसीसँग, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग, आइडिया स्टुडियोसँग, काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेसन गऱ्यौँ। त्यसको एउटा प्रडक्ट चाहिँ बजारमा नै झन्डै आइसकेको छ। यो सिस्टर रोबोट भन्ने चाहिँ यो हाम्रो यो ऱ्यानको साथीहरूले विकास गर्नुभएको हो। त्यसमा हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, 5वटा हस्पिटलमा डिस्ट्रिब्युट पनि गरिसक्यौँ। अनि त्यसपछि यो एनआइसीले गरेको कामहरूको बारेमा त जति प्रशंसा गरे पनि सकिँदैन। हामी एकदम गर्व गर्छौँ कि एनआइसी हाम्रो कम्पाउन्डमा छ र हामी सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ। यसले मास्कको, भेन्टिलेटरको, रोबोटिक्सको, स्वाब बनाउने, स्वाब सङ्कलन गर्ने, बोध निर्माण गर्ने, डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने, यस्तो कयौँ दर्जनौँ कामहरू गरेको छ। म भन्छु महावीर विक्रम बजरङ्गी। अनि त्यसपछि फुड ल्याब हामीले यही बिचमा सम्पन्न गऱ्यौँ। यो अप्लाइड कम्प्युटेसनल साइन्स एपीएस हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यो त्यसैको मातहतमा एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी डाक्टर अर्यालसँग सहकार्य गरेका छौँ। डाक्टर अर्याल सरलाई म एकदम नमस्कार सहित उहाँको टिमलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी अब एक प्रकारले यति सानो क्षमता हुँदाहुँदै पनि अब यो त्यो ड्रगको चाहिँ एउटा डिजाइन गराएर अब चाहिँ हामी ल्याबमा जाने कि भन्ने त्यो फेजमा पुगेका छौँ। अब अलिकति हजुरहरू सबैको आशीर्वाद रह्यो र भगवानको पनि आशीर्वाद रह्यो भने हामी त्यो फेजमा अब छिट्टै प्रयास गर्छौँ। 1 बजे मिटिङ छ, हाम्रो सरले भनिसक्नुभयो। अब हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा अरू पनि थुप्रै छन्। यो हाम्रो जर्नलको अर्को निकाल्दैछौँ, न्युज लेटर निकाल्दैछौँ। अहिले विज्ञान दिवसको कार्यक्रम आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा पनि हजुरहरूसँग पनि यो विज्ञान दिवसै मनाइरहेको म अनुभूत गर्न चाहन्छु। यसमा हाम्रो मुख्य स्लोगन के छ भनेदेखि यङ साइन्टिस्टहरूले काम गर्नुपर्छ र यङ साइन्टिस्टहरू सबैजना मिलेर यो कोरोना रूपी अथवा कोरोना लगायतका महामारीहरूलाई भगाउनुपर्छ, विज्ञानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट गरेका छौँ। यसमा हामी यो साइन्स टिचर एसोसिएसन अफ नेपाल लगायतको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कार्य गरिरहेका छौँ। र अब अहिले मैले यो लङ कुरा अहिले लागिन, भविष्यसँग लक्षित केही कुराहरू छन्। यो चाहिँ मैले हजुरलाई भन्नै पर्छ, किनभने यो हामी हजुरहरूसँगको सहकार्यसँग यो जोडिएको छ। एउटा कार्यक्रम मैले हाम्रो राजु सरसँग धेरै बृहत छलफल पनि गरेँ यसको बारेमा। यङ साइन्टिस्ट इन त्रिभुवन युनिभर्सिटी, मात्रै त्यो युनिभर्सिटीमा होइन कि हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा यङ साइन्टिस्टहरू काम गर्ने वातावरण बन्दैछ, अलिअलि छ पनि, तर साँच्चीकै राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हाम्रो साइन्स टिचर एसोसिएसन अफ नेपालसँग पनि सहकार्य गर्दै र विशेष गरी यो हाम्रो एनएसएफटी NRNA को हजुरहरूसँग सहकार्य गर्दै हामी देशको विभिन्न भागबाट हरेक वर्ष एकदम मेधावी विद्यार्थीहरू हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा आउन्। हामी प्रोफेसरहरूले मेन्टरसिप प्रदान गरौँ र यस्तो महामारी लगायतका विभिन्न प्रकारको सामाजिक समस्याहरू जुन आउँछन् तिनीहरूलाई समाधान गर्ने सोलुसन लिएर आउन् र तिनीहरू हाम्रो युनिभर्सिटीमा हामीहरूको मेन्टरसिपमा फुल टाइम त्यहाँ बसेर खर्च इत्यादिको कुनै चिन्ता नगरिकन फुल्ली फन्डेड प्रोग्राममा आएर बस्छन् र उहाँहरू हाम्रो अन्तिममा हाम्रो भाइस चान्सलरबाट अथवा चान्सलरबाट अथवा हाम्रो नाटको भाइस चान्सलरबाट अथवा
चान्सलरबाट पुरस्कार लिएर जाउन्, सर्टिफिकेट लिएर जाउन् र तिनीहरूले भविष्यको लागि नोबेल प्राइज प्राप्त गरून्। त्यस्तो खालको कार्यक्रम हामी गर्नुपर्छ र हाम्रो NSFT-सँग यो खालको कार्यक्रम गर्नको लागि एउटा फन्ड जुटाउनको लागि अहिले सुरुमा यो 20-25 लाखको फन्ड जुटाउँ भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसमा हामीले एउटा आइडिया पनि बनाएको छौँ र मैले हाम्रो राजु सरसँग सल्लाह पनि गरेको छु र यो काममा हामी लागेका छौँ र हामी यो असोज 1 गते यसलाई घोषणा गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। यो कुरा मैले मेन्सन गर्न चाहेँ। त्यसो भइसकेपछि भविष्यसँग लक्षित हामीहरूको युवा सहभागिता मैले असाध्यै जोड दिएर भन्न चाहन्छु। यो असाध्यै नहुने कुरा रहेछ। प्रमोदजीले अहिले भन्नुभयो नि हामी बुढाहरूले काम गर्दा हुँदैन। यो सबै उहाँले जुन सपनाहरू देखाउनु भयो, यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने जुन सङ्केतहरू देखाउनु भयो, ठ्याक्कै त्यहाँ पुगिसकेका त हामी छैनौँ। त्यो गरेको चाहिँ हाम्रो युवा वैज्ञानिकहरूले जो यहाँ पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सुनि पनि राख्नु भएको छ 2-4 जना, उहाँहरूलाई नमन गर्दै के भन्छु भने वी हेभ टु ब्रिङ देम टु आवर युनिभर्सिटिज। त्यो गर्नको लागि उहाँहरूको लागि आवश्यक पर्ने एउटा ठुलो रिसर्च फेसिलिटी हामीलाई चाहिन्छ। यो न्यानो टेक्नोलोजी रिसर्च फेसिलिटीको लागि म एकदमै मेहनत गरिरहेको छु। अहिले म मात्रै होइन, मेरो साथीहरू हाम्रो टिम काम गरिरहेका छौँ र यसले हाम्रो देशमा क्यापासिटी बिल्डिङ फर कम्प्लिट एनालाइसिस एन्ड मेटेरियल डेभलपमेन्टको लागि, यहाँ स्पेलिङ अलि गल्ती भएछ, त्यो काम गर्नुपर्छ। हामीहरूले जे बनायौँ त्यसको एनालाइसिस पनि गर्न सकौँ र जे बनाउँदैछौँ त्यो राम्रोसँग बनाउन पनि सकौँ, मेटेरियल पनि बनाउन सकौँ। त्यस्तो खालको फेसिलिटी क्रिएट गर्नको लागि न्यानो टेक्नोलोजी फेसिलिटी हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ अहिले। र अहिले यो हामीले जे डेभलप गरेको टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीलाई फेरि डेमोन्स्ट्रेसन पनि गर्नुपर्ने छ। अर्को न्यू जेनेरेसनको लागि, अरू इनोभेटिभ र काम गर्न चाहने मान्छेहरूको लागि, त्यो प्रोत्साहनको लागि, इन्सपिरेसनको लागि, सिक्नको लागि त्यस्तो पनि सेन्टर पनि चाहिने रहेछ। द्याट इज अल्सो अन्डर कन्स्ट्रक्सन। यो हामी अहिले गरिरहेका छौँ र त्यसो भयो भने यङ रिसर्चरहरू जो संसारभरिको ल्याबमा काम गरिरहनु भएको छ, जो NRNसँग पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरू सबै हाम्रो युनिभर्सिटीसँग, हाम्रो नास्टसँग, हाम्रो रेकार्डसँग, हाम्रो नेपालसँग जोडिनुहुन्छ र हामीहरू टाढा टाढा बसे पनि सँगसँगै काम गर्न सक्छौँ र कतिपय त फर्केर आएर काम पनि गर्नुहुन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि हामी सपना देखिरहेका छौँ। ह्यान्ड टु ह्यान्ड हाम्रो नास्टको सरले भन्नुभयो हामीहरू सँगै जोडिएर काम गर्नुपर्छ भनेर, त्यही भावनामा। अब म सकिनला, मेरो लामो छैन है। अब के छ त हाम्रो प्रमुख आवश्यकता अहिलेको भन्दाखेरिमा मेनली भन्ने हो भनेदेखि अनुसन्धानमा, शिक्षणमा आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई एउटा सानो एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने बाहिर जानुपर्छ, बाहिर गएर भन्नुपर्छ। हामीलाई अहिले क्षतिपति हाम्रो सबै थाहा भयो, क्षतिपति भन्छ हाम्रो नेपालीमा यसलाई। हामीहरू खतम बर्बाद अवस्थामा पुगेर छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। यो कोरोनालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ कि त्यो कोरोनाले हामीलाई त्यो ज्ञान दियो। हामीलाई हाम्रो अनुसन्धानमा आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने रहेछ हामीलाई थाहा भयो। त्यो गरिसकेपछि त्यो क्षमतालाई हाम्रो अनुसन्धानलाई शिक्षकसँग जोड्नुपर्छ। अब अनुसन्धान एकतिर गर्ने अनि पढाइ लेखाइ एकतिर गर्ने भएपछि हाम्रो अगाडि बढ्न सकेनौँ। अनि त्यसपछि त्यो ल्याबमा बनेको चिजलाई हामीले ल्यान्डमा भनेको मतलब व्यवहारमा लिएर आउने काम गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो थाकेको मान्छेहरूबाट मात्रै हुँदैन, युवाहरूले यो काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नको लागि हामीहरूको NRNA NSFT-सँगको कोलाबोरेसन एकदमै भाइटल हुन्छ। त्यसैले समय असाध्यै कम छ। यो एकदमै टाइमली समयमा चाहिँ हजुरहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। राजु सर धन्यवाद छ, मनोज सर हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। टाइम इज सो प्रेसियस, सो वी हेभ टु स्टार्ट आवर कोलाबोरेसन। लामो जीवन दूर तकको यात्रासँगै गर्नु छ, यात्री हात समाउँदै असजिला खोलाहरू तर्नु छ। त्यसैले यो असजिलो खोलाहरू तर्नको लागि हामीहरूलाई चाहिने इन्टर इन्स्टिट्युसनल कोलाबोरेसन, इन्ट्रा इन्स्टिट्युसनल कोलाबोरेसन, इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन र युथ पार्टिसिपेसन। यसको लागि यो प्लेटफर्म बनाउनु भएकोमा म हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्दै र म अहिलेलाई यति नै भन्छु। मैले टेक्निकल कुराहरू के पनि बताइनँ, मैले भावना मात्रै प्रस्तुत गरेँ कि हामीहरूले गर्नै पर्छ। हामीहरूको लागि यो ठुलो यो चुनौती होइन, यो मौका हो। हामीहरूको आफ्नै पुनर्जागरण गर्ने, आफ्नै ज्ञानको प्रविधिको उत्खनन गर्ने र त्यसलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ ज्ञानसँग जोड्ने र त्यसमै हामीहरूले नै अब यो भ्याक्सिन ड्रग इत्यादितिर भन्दा पनि नि हामीहरूकै ट्रेडिसनल नलेजमा भएको के कुराहरू छन् यस्तो महामारीहरूलाई जित्ने, त्यसको उत्खनन गर्ने, विकास गर्ने हामीलाई मौका आएको छ। हामी सबै मिलेर काम गरौँ। धन्यवाद। Thank you, Dr. Saab, for your excellent presentation. And we got finished with all the panel members now. So we will now ask very specific questions to the panel member on behalf of NRNA as well as on behalf of the global audiences. They also would ask separately questions later on, but these are some of the very important questions we'd like to hear from the panel answers directly and very specific. अहिले सरहरूको प्रेजेन्टेसनबाट I think we captured a lot of information that how much of work has gone
doing in COVID space Nepalma, organization like NAST, TU, RICAST, and National Innovation Centers, and many other clinical doctors are doing together. तर चाहिँ अब अघि न सरहरूले भने जस्तै कोरोनाले जुन च्यालेन्ज हामीलाई दियो, we knew that what's our knowledge capacity, genome, इम्युनो साइन्समा, जेनेटिक साइन्समा हाम्रो आफ्नो क्यापेबिलिटी हामीलाई जुन ज्ञान गरायो यसले, that was a very steep learning curve. We didn't have much of a grip onto this field of knowledge. We were a little behind. तर भोलि हामीले यो ज्ञान प्राप्त गरेर हामी, if we are physically prepared with our intellectual horsepower, but then how much budget, as you know, research is very expensive. नेपालको कन्टेक्स्टमा अघि न हाम्रो भिसी साहबले भने जस्तै अब अघि न प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो, $50 million WHO ले गभर्मेन्टले दियो, $25 million WHO ले दियो, तर दे आर डाइरेक्टेड टुवर्ड्स मोर रिलिफ मेजर्स र रेस्पोन्समा, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली रिसर्चमा फन्डिङमा गएन। र त्यसै बिच अब नासले एउटा हाई लेभल कमिटी बनाएको छ, कोअर्डिनेसन कोभिड कमिटी भनेर। अब त्यो कमिटीको रोल के हो स्पेसिफिकली, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वी डुइङ, हाउ मच अफ मनी हैज बीन गिवन टु दिस कोभिड कमिटी to deal with more on the R&D front, and develop our capacity or capability, considering that this is a long-term crisis. म यो भिसी साहबलाई यो क्वेसन सुरु गर्छु, त्यसपछि सबै प्यानल मेम्बरहरूले अब यसमा चाहिँ अलिकति नलेज क्यापेसिटी हामी कहाँ छौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले यो कोभिडको थ्रु अगाडि बढाउँछौँ जिनोम रिसर्चलाई, र हामीलाई फन्डिङ कति चाहिन्छ, र यसमा चाहिँ कोलाबोरेसनको कति महत्त्व छ, र नेपाल गभर्मेन्टबाट हामीले के एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ। भिसी सर। हजुर, हस्, धन्यवाद राज सर, प्रश्नको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले अब यो अलिकति यो कोभिडको लकडाउनको अवस्थामा यो समितिहरू 6वटा थीमेटिक एरियाजमा चाहिँ यो समितिहरू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको थियो। हुन त अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ठ्याक्कै अहिले हेल्थ मिनिस्ट्री चाहिँ अगाडि आएको छ हैन। अब त्यसपछि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री चाहिँ अब सेकेन्ड लाइनमा, फ्रन्ट लाइनमा नभइकन अब सेकेन्ड लाइनमा जस्तो छ हैन, ब्याकअप त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले नै गर्ने हो। यो अवस्थामा 6वटा समिति बनाएको थियो, र त्यो एउटा समिति 6वटा थीमेटिक कमिटी बनाएको थियो मन्त्रालयले। त्यो मध्येको एउटा थीमेटिक कमिटी साइन्स एन्ड यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा समितिमा चाहिँ एज अ संयोजकको रूपमा चाहिँ मैले भूमिका निभाएको थिएँ। अब यो यसको चाहिँ मुख्य हामीलाई दिएको टुर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, यो कोभिडसँग सङ्घर्ष गर्नको लागि, कोभिडलाई हराउनको लागि हामीले के कस्ता एक्टिभिटिजहरू सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्ममा गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई त्यो टुर दिएको थियो, र हामीले त्यो छिटै समयमा नै त्यो हामी धेरै छलफल गरेर चाहिँ हामीले त्यो टाइमली नै त्यो रिपोर्टलाई बुझाइदिइसकेको छ। त्यसलाई कन्सोलिडेटेड फर्ममा पनि त्यो रिपोर्ट आइसकेको अवस्था हो। अनि अब यसमा चाहिँ हामीले बजेट, ठ्याक्कै बजेटको त त्यस्तो विधि, बजेटको फेरि अर्कै थियो, पोलिसी लेभलको डिसिजन गर्ने हाम्रो मन्त्रालयकै सचिवज्यूको संयोजकत्वमा थियो। र हाम्रोबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, लङ टर्ममा, सर्ट टर्ममा के गर्न सक्छौँ, लङ टर्ममा के गर्न सक्छौँ, मिड टर्ममा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अब सर्ट टर्ममा जस्तो हामीले भनौँ न, अहिले त्यो बेलामा विभिन्न किसिमको अस्पतालहरूमा जुन चाहिँ आरटिपिसिआर टेस्टिङ भइरहेको थियो, क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था भइरहेको थियो, त्यसको चाहिँ एउटा साइन्टिफिक टिमले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यो रिपोर्ट कलेक्सन गरेर चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई पुर्याउने भन्ने कुरा हामीले प्रपोज गरेका थियौँ भने, मिड टर्म र लङ टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो अहिले मैले त्यो एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसनको नेसनल सेन्टर बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो लङ टर्ममा हाम्रो थियो, त्यो मिड टर्मबाटै सुरु गर्न सकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम आवश्यक देखियो कि राइट इन्फर्मेसन चाहिँ बाहिरबाट कहाँ डेटा आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन, सबैले भनिरहेछ, सबै के अरे चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। तर एउटा स्पेसिफिक ठाउँबाट धेरै वैज्ञानिकहरू, विज्ञहरू, धेरै अर्गनाइजेसनको एउटा चाहिँ टिमबाट चाहिँ काम गरे भए त्यसले चाहिँ राइट इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा वान डोरबाट चाहिँ जान्थ्यो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रपोज गरेको अवस्था थियो। र यो यसलाई चाहिँ
अब जस्तो त्यो सर्ट टर्म मिड टर्ममा पनि हामीले चाहिँ के भनेको थियो भने यो पोली हर्बल ड्रग्स हुन त अहिले हाम्रो डाक्टर प्रमोद अर्याल डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा हामी केही अगाडि बढ्नु भएको छ। तर त्यो टिममा चाहिँ के थियो भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयुर्वेदिक विभागदेखि लिएर यो चाहिँ हर्बल मेडिसिनमा लाग्ने रिसर्च सेन्टर कीर्तिपुरको सेन्टर, त्यस्तै अन्य इन्स्टिट्युटहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्य इन्स्टिट्युटहरू सबै मिलेर नास्ट मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी यो सबै चाहिँ त्यो एउटा टिम बनाएर राम्रो प्रपोजल गरेको थियो। 2 करोड जतिको 2.5 करोड जतिको चाहिँ त्यो भयो भने रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो चाहिँ हामीले प्रपोजलै एकदमै डिटेल प्रपोजल बनाएर बुझाएको थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई चाहिँ बुझाएको छौँ होइन। अब त्यो भयो भने नास्टले नै लिडरसिपमा काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझाएको थियौँ। तर त्यसको चाहिँ अब फन्डिङको चाहिँ त्यति व्यवस्था हुन सकेर अगाडि बढिरहेको छैन। अन्य कुराहरूमा पनि अब त्यो सर्ट टर्म लङ टर्ममा चाहिँ अब त्यस्तो विधि डिटेल आउट त गरिएन फन्डको चाहिँ, तर हामीले चाहिँ यो एक्टिभिटिज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। हस्, धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, प्रमोद डाक्टर साहब या रामेश्वर सर, सरहरूको रेस्पोन्स। ए म थमा सर, म त मैले बोलेको त के पनि सुनिएको छैन के हो, भर्खर पो देखेँ मैले। म अघि नै बोलेको सुनिएको थिएँ सर? सुन्ने थियो। ल, थ्याङ्क यू सो मच सर। म हाम्रो भिसी सरले भन्नुभएको कुरामै अलिकति जोड्न चाहेँ। यस्तो छ सर, यहाँ चाहिँ नि यो आइडियाको झोला बोक्नेहरू एकातिर दौडिरहेको, पैसाको झोला बोक्नेहरू अर्कोतिर दौडिरहेको अवस्था छ नेपालमा। अब यसलाई फर्चुनेटली भन्ने कि अनफर्चुनेटली भन्ने समयको कुरा रहेछ। अब अहिले भिसी साहबले भन्नुभएको कुरा नै एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हेर्ने भने हामीले त्यत्रो महिनौसम्म मन्थन गऱ्यौँ, त्यसपछि बुद्धिविलास गऱ्यौँ, अनि धेरै एक्सपर्टहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुभयो। एकदमै अनेस्टली इमान्दार प्रयास गरेर हामीले आइडिया बनाएर ल यो काम सुरु गरिहाल्न सकिन्छ भनेर त्यो बनाएर हामीले त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि दियौँ पनि। त्यसपछि उहाँहरू कहाँ के झगडा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो काम हाम्रो हुन सकेन। त्यस कारणले यस्तो छ सर, अब हाम्रो रिकास्टमा म हजुरलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो के थियो भने हामी कहाँ चाहिँ सरकारले अनुसन्धान केन्द्र खडा गर्दा सरकारले बनाइदियो है, हजुरको थाहा छैन भनेदेखि यो 43 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको, हाम्रो यहाँ गर्नुपर्छ भनेर। अनि हाम्रो चाहिँ सुको पैसा चाहिँ आउँदैन थियो, हेर्नुहोस्, पैसा चाहिँ अनुसन्धानको लागि नआउने, मान्छे पनि त्यस्तै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भइदिने हामी। त्यसपछि अब यो लाज लाग्दैन मलाई आजकल यो कुरा गर्नलाई। त्यसपछि हामी अगाडि नबढ्ने, त्यस्तो भइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्दैछ। म त्यो एकदमै खुसी साथ भन्न चाहन्छु, किनभने हामीसँग अहिले बजेट पनि हालिदिनु भएको छ हाम्रो नेपाल सरकारले। अब हामीहरूलाई एउटा च्यालेन्ज, यो चाहिँ च्यालेन्ज हो, त्यो के हो भने नि त्यो बजेटलाई उहाँहरूको झोलाबाट झिकेर हाम्रो नलेज सहितको, हाम्रो चाहिँ आइडिया समेतको झोलामा कसरी ल्याउने, किनभने त्यो उहाँहरूले दिनुहुन्न, त्यति सहिलोसँग कहाँ दिनुहुन्छ र, किनभने उहाँहरू ठान्नुहुन्छ कि हामी त्यो पैसा ल्याएर खान्छौँ। त्यो पनि ल्याइकन हामीहरूले त्यो क्यापासिटी बिल्डअप गर्नुपर्ने छ, जुन मैले अहिले एउटा प्रयोगशालाको अनि युवा वैज्ञानिकहरूको परिचालनको इत्यादिको कुराकानी गरेँ, त्यो गर्नुपर्ने हामीहरूको एउटा च्यालेन्ज छ, किनभने पैसा छ अहिले त्यहाँ। हामीहरूको नेपाल सरकारले हाम्रो रिकास्ट लगायतको अनुसन्धान केन्द्रको लागि भनेर 15 करोड रुपियाँ चाहिँ यसपालिको बजेट छुट्याइदिएको छ यो अहिलेको आर्थिक वर्षको लागि। त्यो 15 करोड रुपियाँ हामीले सिद्ध्याउनु पर्नेछ, भन्नाले राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्नेछ। पैसा चाहिँ छ, अब त्यो कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ थाहा छैन, किनभने पोहोर सालको बजेटमा हाम्रो रिसर्च सेन्टरहरूलाई 2 करोड पैसा छुट्याइदिएको थियो। हामीहरूले बडो दुःख गरेर, यहाँ म हेर्नुहोस् दुब्लाएको देख्नुहुन्छ, त्यसै दुब्लाएको होइन, यो सबै काम गर्दा दुब्लाएको होइन, हामीहरूको त ज्यान गइसक्यो। अनि तर त्यो बजेट चाहिँ भर्खर आइपुगेको छ, तर हाम्रो सेन्टरमा अहिले पनि आइपुगेको छैन पोहोर सालको बजेट। भनेपछि त्यो अवस्थामा हामी छौँ। तर म यसो भन्छु, यसलाई हामी यो छोड्दैनौँ, कालले छोड्ला नछोड्ने हाम्रो काम चाहिँ नि हामीले कालले छोड्दा छोड्दैनौँ, त्यस कारण यो गर्नै पर्छ। उहाँहरूले गर्न दिनु भएन भने हामी जसरी नै गर्छौँ, यो ढङ्गबाट गयो भने मात्रै हो, होइन भने अगाडि बढ्दैनौँ। त्यस कारण अहिले रिसोर्स पनि छ अनि बुद्धि पनि छ अलिकति, किनभने हामी सबैतिर संसारभरिको जोडियो भने त हामीसँग छ नि, हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू सबैजना जोडियो भने हामीसँग नभएको होइन। त्यस कारण त्यसलाई जोड्दै अलिकति सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। म हाम्रो नाथको भिसी सरलाई एकदमै धन्यवाद भन्छु, सरसँग कुराकानी गरेपछि हाम्रो इनर्जी बढिहाल्छ। त्यस कारण यो सम्भव छ, पैसा पनि छ, बुद्धि पनि छ, अलिकति ढङ्ग छैन, हाम्रो ढङ्ग चाहिँ नभएकै हो। यो ढङ्ग भएको भएदेखि हाम्रो पनि छैन, हाम्रो पनि ढङ्ग साँच्चैकै भएको भए हामीले चहल पहल गरिहाल्थ्यौँ नि, सकेका छैनौँ। अब ढङ्ग बनाउँछौँ र गर्नुपर्छ। र यो ढङ्ग बनाउने काममा यो जुन फोरम छ नि, यो फोरमले एकदमै भाइटल रोल खेल्छ। तपाईँहरूले हामीलाई घचघच्याइरहनु होला, आफू हामी पनि तपाईँहरूलाई घचघच्याइ गर्छौँ, त्यसो हो। त्यसैले त्यो रिसोर्सहरूलाई कसरी, रिसोर्स भनेको पैसा मात्रै भएन नि त, बुद्धि पनि हो नि। त्यो बुद्धि रूपी रिसोर्स, पैसा रूपी रिसोर्स,
यो सबैलाई जुटाएर हामी लक्ष्यसहित अब कुन चाहिँ काम गर्ने जुन त्यो चाहिँ हाम्रो अस्तिको एक्सपर्ट टिमले एउटा निर्कल गरिसकेका छ विशेषज्ञले भन्नुभयो त्यो ड्रगको डेभलपमेन्टको दिशामा हामी त्यता काम गर्ने सर मैले अलि लामो भने तर छोटकरीमा यति नै हो सर थ्यांक यू प्रमोद सर क्वेसन आउनुभन्दा अगाडि सरको कमेन्ट पाऊँ यो स्पेसिफिक क्वेसनमा यो जुन च्यालेन्जेस र नलेज क्यापेसिटी भन्नुभयो नि अब टु बी ब्लन्ट है कसैको मन दुखोस् या नदुखोस् आवर एजुकेसन सिस्टम सक्स फर्स्ट थिङ सुन तिमीहरूले if you guys don't change we'll change you paid by our tax money and you are supposed to teach us not to lecture us तर भएको मान्छेलाई पनि काम गर्न दिन्न सर र हाम्रा प्रोफेसरहरुसँग क्यापेसिटी छैन भने चाहिँ हैन छन् देयर आर फ्यु प्रोफेसर्स हु हैव रियली गुड क्यापेसिटी एन्ड हु आर डेडिकेटेड फर द स्टुडेन्ट्स आज यो स्टेजमा हामी यहाँ आउनलाई आज जुन यो अहिले गफ गर्न सकेका छ नि रामेश्वर म र नारायण अधिकारी नभएको भए यो सम्भव थिएन मसँग आर्ट थियो र मसँग टिम थियो र सुरुवात गरिसकेको सिड थियो रामेश्वरसँग इन्स्टिट्युसन थियो पोजिटिभ कोअपरेसन भयो मसँग जहाँ ग्याप थियो फिजिक्सको नारायण सर आउनुभयो नारायण सरमा जुन ग्याप छ त्यसमा म पुगेँ अनि हामीले फर्स्टमा चाहिँ हर्बल प्लान्ट्सलाई किन गर्यो भने नेचुरल प्रडक्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली जान सक्छ प्लस देयर आर फ्यु हर्बल कम्पनीज इन नेपाल व्हिच क्यान म्यानुफ्याक्चर त्यो पछि फेरि डिडिएमा पनि अप्रुभलको लागि फास्ट हुन्छ त्यसकारण हर्बलमा चाहिँ अब दुईटा क्यापेसिटी दिन जानु पर्ला जस्तो छ वी नो हाउ टु डु द प्लान्ट टिस्यु कल्चर्स द्याट्स नट अ रकेट साइन्स इट्स इजिली डन इन नेपाल गर्न सक्ने मान्छेहरूको कोअर्डिनेसन भयो भने भएन भने बायोटेकमा हामी त्यति गरिहाल्छौँ हाम्रो लागि त पिनट छ अब त्यसलाई चाहिने न्युट्रिसनल भ्यालुको कुरा हो तपाईले अहिले नै युरिया यस्तै यस्तै ल्याएर हर्बल प्रोडक्ट्सहरू बनाउने कि जहिले पनि कर्णालीको जंगलमा खोजेर हुँदैन तर कर्णालीको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर मास प्रोडक्सनमा जानु पर्यो त्यतातिर चाहिँ नासले अलिकति हेर्ने हो कि अनि अर्को फेजमा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने एक्सट्र्याक्सन प्रोसिड्युर्सहरू हुन्छ जस्तै ट्याक्सोलमा नासबाट कान्ति म्यामले जुन गर्नुभयो देन वाट एल्स म एउटा सुनिल डाक्टर एउटा सिम्पल भाषा सुनाइदिन्छु यो हाम्रो द्वारिकाज होटल छ नि हेरिटेज होटल उनीहरूले चाहिँ हर्बल एक्सट्र्याक्ट्स राखेर आफ्नो साबुनमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर आफ्नो गेस्टहरूलाई पनि आफ्नै साबुन दिने र उनीहरूले किनेर लान्छ भने उनीहरूकै आउटलेटबाट जाने भनेर गर्दाखेरि उनीहरूकोमा आयुर्वेद पढेको मान्छेलाई एक्सट्र्याक्सन प्रोटोकल आउँदैन रहेछ एक्सट्र्याक्सन प्रोटोकल जानेको फाइटोकेमिस्ट्रीको होस् या रिकासमा राम्रो छ फ्यासिलिटी है एक्सट्र्याक्सनको र पार्सली बायोटेकमा छ तर त्यो मान्छेहरूसँग कोअर्डिनेट नै हुँदैन एउटा त्यो छ अब चाहिँ इनफ्याक्ट नलेजमा जाँदाखेरि नि राजु डाक्टर साहब हामीसँग जिन क्लोनिङ गर्ने क्यापेसिटी छ द्याट्स सिम्पल तपाईले जुन अघि आरडीटीको कुरा गर्नुभयो नि हाम्रो सुनिल डाक्टर साहबले आरडीटी बनाउनलाई तपाईलाई हैन त्यो भ्याक्सिनेसन गर्नलाई यु नीड अ प्रोटिन टु गेट एनी एन्टिबडी फ्रम एनिमल सोर्सेस एन्ड to even check the human antibody, you need the protein coated on the ELISA plates or whatever plate or that paper strip. The protein the expression garnu paryo. त्यसलाई गर्ने भने genetic engineering गरेर bacterial expression system मै गर्ने हो या insect system मा गर्ने हो. त्यो cloning गर्नलाई expression system गर्नलाई biotech has an organized lab. We have a lot of vector systems, we have the host bacteria and everything, and they have the skills. I'm not telling me, the students. To the generation to generation जान्छ नि तर त्यो क्यापेसिटीलाई कसरी एनहान्स गर्दिने र उनीहरुको क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ के दिन सक्ने चाहिँ हैन अहिले रामेश्वरले भने जस्तो मेरो सीसीएमसी मा एक्चुअली कुरा भयो एनपीएचएल सँग none of the government agencies ever asked Nepali academia whether we can do anything or not and they were just preaching us त्यसै हामी गयौं जबरजस्ती स्वास्थ्य मन्त्रालय गयो सीसीएमसी गयो तिमीले हामीलाई सोध्यौ हामीले गर्न नसकेको भङ्गमा लानु भनेपछि गभर्नमेन्ट एजेन्सीले नेपालको युनिभर्सिटीमा भएका स्टुडेन्ट्सहरुको क्यापेसिटीलाई कहिले पनि अनरै गरेन त्यो क्यापेसिटी छ हामीसँग त्यसकारण नासले पनि एउटा के गर्दिनु पर्यो सर हैन यो यूजीसी को 50,000 केही हुन्न के तपाईले 40,000 दिएर त एमएससी विद्यार्थी के भात खान पनि पुग्दैन त्यो क्यापेसिटी बर थोरैलाई दिनुस् गिभ द जेन्युइन अमाउन्ट चना बाडा जस्तै बाड्न भन्दा बरु 5 जनालाई दिनुस् सर्टेन उसमा होस् र क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ जुन युनिभर्सिटी अफ नेपाल भन्ने युओएन भन्ने अस्ति राजुजीको प्रेजेन्टेसनबाट मैले जुन थाहा पाएँ आई नेभर न्यू अबाउट दैट गैडा कोड थिङ
त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कस्तो सिलेबस बनाउनु भने इन्टरडिसिप्लिनरी बनाउनुहोस्। यहाँ आज बायोटेकले केमिस्ट्री फिजिक्ससँग कोलाबोरेसन गरेर इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च गरौँ भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो छ। फर्स्ट अथर को छ, उसको प्रमोसन के हुन्छ भन्नेमा छ। साइन्स कसरी डेभलप हुन्छ, नम्बर अफ पेपर्स आएर मेरो प्रमोसनको र्याङ्किङ पुग्छ भन्ने छैन। त्यसका इन्टरडिसिप्लिनरी एजुकेसन छैन नेपालमा। We have the human resources, we can teach, we can integrate, and we can do the joint research. Human resource नभए हैन नेपालमा, र स्टुडेन्टमा क्यापासिटी नभएको पनि हैन। तर ट्रेडिसनल वे अफ एजुकेसनले हुँदैन। त्यसकारण युएन जुन भन्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ प्लिज हैन इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचमा राख्दिनु होला। इज दैट क्लियर फ्रम माय साइड? अबाउट द बजेट हैन, जस्तै मैले यहाँ कम्पिटिसन ल्याब सुरु गर्दाखेरि 7 लाख रुपैयाँ मैले आफ्नो निजी हाले यहाँ भात खान रिकास्ट दिएको छ। अहिले पनि हामी कम्प्युटर खोजीमा छौँ, 10 लाख 12 लाख कता फोन गरिरहेछौँ। त्यो भए त हामी सिमुलेसन फास्ट गर्थ्यौँ। अनि जहाँ हो ब्रेन निक्लिने बायोटेकमा उसैमा कम्पिटिसन ल्याब छैन। अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सुपर कम्प्युटर भएर हामीले के गर्ने? लासास हुन्छ मेरो कान बुझ्छ। त्यो क्यापासिटी चाहिँ बिल्डअप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। स्पेसली नासको भाइस चान्सलर सरलाई भन्छु म हैन, तपाईँले हाम्रो भाइस चान्सलर पनि कुरा गर्नु होला, स्वास्थ्य मन्त्री के अरे शिक्षा मन्त्रालयमा पनि कुरा गर्नु होला हैन। हामी तपाईँहरूसँग टाइप गर्न तयार छौँ। वी आर रेडी टु गिभ यु द टेक्नोलोजी एन्ड द ह्युमन रिसोर्सेस। तपाईँहरूसँग ह्युमन रिसोर्सको कमी छ, तर हामी त प्रोडक्सन मसिन हो नि ह्युमन रिसोर्सको। त्यसकारण उनीहरूलाई ट्याप गरिदिनुहोस्। त्यसकारण बजेटको पनि ठुलो कुरा होइन क्या, बजेट च्यानलाइज मात्र भयो हुन्छ। हामीले यो मैले अमेरिकामा काम गरेँ हुँ, सिडिसीमा काम गरेँ, त्यो सोफिस्टिकेटेड ल्याब भएर के गर्ने? त्यहाँ कति अल्छी गरेर यसो गरेर बसिहाल्छ, मैले देखाएको छु नि। हामीसँग थोरै रिसोर्सेस भयो भने इनोभेसन आउँछ क्या, सोच्न पाइयो नि धेरै कुरा। त्यसकारण ब्रेन धेरै चल्छ, तर बेसिक चाहिँ दिनु पर्यो, र खासै महँगो छैन यो रिसर्च। Thank you, Dr. Saab. Excellent reply to very naive questions, but it was a very insightful answers from every one of you. र अहिले चाहिँ म फेरि हाम्रो नासको भाइस चान्सलर हुने जान चाहन्छु। हाम्रो नासको एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई छ सर। हाम्रो अब पोलिसीमा पनि we are the highest apex body of science and technology mandated to coordinate and to look after all the science stream, technology stream of Nepalma, policy research. त्यसले गर्दाखेरि there's a lot of expectation. I know we have the issues with the funding and resources and all. But अहिलेको कन्टेक्स्टमा यसरी हेर्ने हो भने definitely अब अहिले यो virus research is a little sophisticated. Even we are doing herbal medicine research, or we are doing genome sequencing, virus sequencing, whatever we do, it is a little more advanced, and you need a little more advanced equipment and things like that. Now, अहिले यो कन्टेक्स्टमा डायस्पोरा जुन छ, पहिलाको कन्टेक्स्टमा र अहिलेको कन्टेक्स्टमा डायस्पोरा professionals are very well placed. I know many of the diasporas are very in prime universities across the globe, from Japan to America to Australia, working specifically in the genome sequencing or in this kind of a research. त्यसले गर्दाखेरि अब अघि नै सरले उठाउनु भयो भाइरोलोजी ल्याब बनाउने भनेर एउटा एडभान्स, द्याट्स अ भेरी गुड आइडिया। अब त्यो द्याट माइट क्याटर द निड्स फर दिस काइन्ड अफ भाइरस रिसर्च। र त्यसमा चाहिँ सरले भन्नुभयो गभर्मेन्टसित हामीले 2 करोड माग्यौँ, वी आर वेटिङ। सुड वी वेट फर द गभर्मेन्ट और सुड वी टेक इट टु द वर्ल्ड ब्याङ्क और टक टु NRNA? हामी डेफिनेटली त्यसमा कुरा गरिरहेछौँ सर हाम्रो लेभलमा। तर त्योभन्दा पनि अलिकति एउटा स्पेसल मिटिङ टास्क फोर्स जस्तो गरेर मिटिङ गरेर सरले त्यसलाई लिड गरेर एउटा इन्टरनेसनल फन्डिङ, किनभने अहिले WHO ले पनि भाइरोलोजी ल्याब नेपालमा छैन, यो किसिमको ल्याब बाबा हामीले यस्तो गर्न सक्थ्यो भनेर त्यही प्रोजेक्टलाई मल्टाइडिसिप्लिनरी एउटा टिम लिएर नासको अध्यक्षतामा त्यो एउटा चाहिँ एउटा ठुलै एउटा बजेटै आँट गरेर त्यो त्यतातिर जाने भन्ने र डायस्पोरालाई इन्भल्भ गराउने। डायस्पोराको पनि अस्ति ILO-बाट हामीले 500 कति it's about $50 million हामीले त डाइरेक्ट फन्डिङ पाउँछौँ आजकल यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट। हाम्रो पनि अलिकति क्लाउड छ रिसोर्सेसमा पनि र हाम्रो नेटवर्किङमा पनि। एउटा चाहिँ राजु सर म्युट हुनुभएको कि? र के छ सर यसमा नासको सोचाइ र लिडरसिपको दृष्टिकोण? हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। वास्तवमा राम्रोको लागि नै यहाँहरूले अहिले प्रमोद डाक्टर साहबले पनि अनि राजु डाक्टर साहबले पनि अहिले रामेश्वर डाक्टर साहबले पनि थप्नुभयो। अब यो यसको अब यो सबै आजको डिस्कसनमा त सकिँदैन होला, तैपनि अब यसका कथा व्यथाहरू धेरै छन्। तैपनि आजको यो छलफलले केही कुराहरू इन्साइटफुल थट्सहरूलाई प्रोभोक गरेको छ।
म एकदमै यहाँले राख्नु भएको भावनालाई कदर गर्छु। डेफिनेटली तपाईँले राख्नु भएको जस्तै यो मेरो फेरि ठ्याक्कै यो फिल्डको चाहिँ म व्यक्ति होइन होइन, त्यस कारणले म यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ म यसमा बताउन सक्दिनँ। तर हामीसँग अहिले नास्टले काम गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न किसिमको थेमेटिक कमिटिजहरू छन् होइन। त्यसमा हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको एउटा थेमेटिक कमिटी छ, अनि यो कोभिड पनि भएको र मेडिकल पनि भएर मेडिकल कमिटी पनि छ। यो दुईवटा कमिटीले जोइन्ट उहाँहरूको अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको त्यहाँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको छलफलबाट चाहिँ यो हाम्रो माइक्रोबायोलोजिकल ल्याब जुन छ मोलिकुलर बायोटेक्नोलोजीको ल्याब, त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर यो भाइरोलोजी रिसर्च सेन्टर बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने रेकमेन्डेसनको आधारमा यो मैले चाहिँ अब उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो राम्रै कुरा हो अहिलेको कोभिडको अवस्थामा भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ गरेको हो। र यहाँलाई पनि थाहा छ, धेरै चरणमा हामी पनि बसिरहेका छौँ। NRNAसँग चाहिँ यो कुरा आयो, हामीले NRNAलाई चाहिँ त्यो फुल प्रपोजलले हामीले पठाइदिइसकेको अवस्था छ। अब हामी MOU पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब यहाँहरूबाट पनि के फिडब्याक आउँछ, यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू हामी वेटिङ छ। योसँग लगायत हामी अन्य अपर्च्युनिटीहरू पनि खोज्दैछौँ। हामी प्राइभेट सेक्टरहरूसँग पनि अब यहाँ के भने इच्छा जाहेर गर्ने र काम गर्न खोज्ने चाहिँ धेरै भयो होइन, एक्सनमा जान चाहिँ कम भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन प्राइभेट सेक्टरसँग नि कुरा भइरहेछ, तर उहाँहरू पनि हामीले ड्राफ्टै बनाएर पठाइदिइसकेको छ, यस्तो यस्तो गर्ने यस्तो भयो, त्यो कुराहरू आएको छैन। तैपनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो पनि अब यो हामीलाई दिने बजेट, अब यो बजेटको आज धेरै डिस्कसन पनि नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब यत्रो क्राइसिसमा नेपाल सरकारबाट आएको जति बजेट छ त्यसलाई नै अब हामीले चाहिँ कसरी बेस्ट युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा हो। र अहिले आएको बजेटको चाहिँ बेस्ट युटिलाइजेसन हामीसँग RT-PCR पनि नभएको अवस्थामा यसपालिको बजेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्योलाई RT-PCR किन्ने र अन्य फेसिलिटेसनहरू चाहिँ गर्नको लागि आवश्यक कुराहरू गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो हिसाबले गरेका छौँ। तर त्यो जुन लेभलको चाहिँ हामीले थिङ्किङ गऱ्यौँ नि, त्यो हायर लेभलको नेसनल भाइरोलोजी रिसर्च सेन्टरको होइन BSL 3-4 लेभलमा बनाउने, यो कुराहरू रिसर्चहरू गर्ने, यसको एक्टिभिटिज यसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो लेभलको लागि चाहिँ हामीले अझै पनि हामीले चाहिँ जस्तो NRNAसँग कुरा भइरहेछ, अन्य संस्थाहरूसँग कुरा भइरहेछ, यो सँगसँग चाहिँ मल्टी सेक्टरल हिसाबले र मल्टी यो संस्थागत हिसाबले चाहिँ हामी बसेर अझ राम्ररी बनाउन चाहन्छौँ। किनभने नास्ट भनेको होइन यो एपेक्स बडी भनेर भनिरहेको छ। मैले त के भनिरहेको छु भने नि, यो नास्टको पनि एपेक्स बडी त हो, यसको त्यो एपेक्सको हिसाबले चाहिँ फन्ड पनि त्यही अनुसार भयो भने सबै अरूले थिङ्क गरेको हिसाबले हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ। अब जस्तो हामीसँग अब रिसर्चको लागि थोरै फन्ड छ, त्यही पनि अब अहिले प्रमोद डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, अब मास्टर थेसिसमा हामीले 40, अब मास्टर थेसिसकै थिएन, 19वटा विधामा, अब सबै विधा 101 छन्, अब 19वटा विधालाई चाहिँ यसपालि थपिदिएको होइन। अब त्यो गर्दाखेरि अब थोरै हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै फेरि बढाउँदै लैजानु पर्ने छ। हामी 40,000 यसपालि गऱ्यौँ, अब फेरि अलिकति भए पनि कमसेकम त्यसले चाहिँ रिसर्च गर्नलाई चाहिँ मास्टर रिसर्च गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट होला भन्ने हिसाबले। डेफिनेटली त्यो सफिसियन्ट होइन, मलाई त चाहेको थियो कमसेकम त्यो 100,000 जस्तो चाहिँ दिउँ मास्टर थेसिस गर्नलाई, एउटा चाहिँ भन्ने कुरा त थियो। तर त्यो रिसोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कटअप भएर, तर यो बढाउँदै जानुपर्छ, कमसेकम इस्ट्याब्लिस त गरौँ भनेर यसपालि त्यो गरेको छ। त्यस्तै अन्य PhD थेसिसहरू होइन, अरू ग्रान्टहरू पनि हामीले बढाउनु पर्ने छ। डेफिनेटली यो मैले त कोलाबोरेसन भनेको छु होइन, कोलाबोरेसनमा हामी काम गर्नुपर्छ। किनभने एउटा मात्रै संस्था, प्राइभेट सेक्टर र अन्य संस्थाहरू होइन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, अहिलेको पोली हर्बल ड्रग्समा पनि हाम्रो रामेश्वर डाक्टर साहब पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी त्यो उहाँहरू यति घनीभूत छलफल गरेर त्यो प्रपोजल बनाएको छ होइन, त्यसको त एकदम डिटेल आउट। मैले भने पैसा नै मैले तोकेँ, यति राम्रो चाहिँ त्यहाँ एक्सपर्टहरू छन् जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले चाहिँ मैले त्यो हामीले फन्डिङ त्यति गरिदिनु पाएदेखि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो कुराहरू अब बिस्तारै अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ र त्यो आवश्यक पनि छ। अब प्रमोद डाक्टर साहबको पनि म अब मेरो त त्यति परिचय पनि थिएन, आजको यसले अवसर पनि जुटिएको छ। प्रमोद डाक्टर साहबले वन्डरफुल कामहरू गरिरहनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि अब हामी कसरी जोडेर यसमा अब जस्तो उहाँले गरिसक्नु भएको कामहरू त फेरि स्टार्ट गर्नु परेन नि, त्यहीबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ नि, अझ फर्दर वर्क ती कुराहरूलाई जोडेर हामी लानुपर्छ भन्ने राख्दछु। मैले यति राखेँ, धन्यवाद। र प्रमोद डाक्टर साहब, रामेश्वर डाक्टर साहब केही कमेन्ट एड गर्नुहुन्छ यसमा? सरलाई एउटा सजेसन है सर, मैले भाइरोलोजीमा गरेँ अब CDC-मा है, अनि आई टेकन द के अरे एडभान्स टेक्नोलोजी भाइरोलोजी पनि, जुन तपाईँकोमा भाइरोलोजी सेन्टर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यसलाई कस्तो किसिमले राख्नुहोस् भने मेक इट काइन्ड अफ अटोनोमस। किनभने तपाईँको माइक्रोबायोलोजी र बायोटेकमा भएको होइन, ज्योतिलाई हायर गरेँ म हुँ एक्सपर्ट,
म उसमा थिएँ, साइन गर्ने नै मै हो। मैले सेलेक्सन गरेँ ज्योतिको, किनभने उसको एन्टिबायोटिक्समा भएको साउथ कोरियाको कामले। अहिले पनि कम्पिटिसनमा मैले उसलाई सपोर्ट गरिरहेको छु, थेसिस रिभ्यू गर्न दिन्छु। अनि त्यहाँ हाम्रो आरसी छ यो उसको लागि, प्लान्सको लागि फाइलोसेक्रेटरीलाई होइन, ऊ डायबिटिजको ऊ छ अर्को। तपाईँहरूसँग चाहिँ के हो भने लिमिटेड मात्र ह्युमन रिसोर्सेस हुन्छ, किनभने सरकारले त्यति बजेट दिनै सक्दैन र सरकारले मोबिलाइज गर्ने सरकारको दायित्व भनेको ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने भने एकाडेमिया नै हो। कारण तपाईँले एकाडेमियाबाट रिसोर्सेस लिनुहोस्, दे विल बी ट्रान्जिएन्ट, तपाईँलाई फाइनेन्सियल लायबिलिटी पर्दैन। र तपाईँले त्यहाँ स्टाफ राख्नु भने त्यसको पेन्सन सुधा टेन्सन हुन्छ। स्केलेटल स्टाफहरू राख्नुहोस्, किनभने मेरो सिडिसीमा काम गरेको अनुभव छ। भ्यान्डेबिलको जुन मोडल थियो र सिडिसीको मोडल फरक छ। कारण भ्यान्डेबिलको मोडलमा जाउँ, त्यहाँ तपाईँले की स्टाफहरू राख्नुहोस्, इन्ट्रामुरल ग्रान्ट लिन्छ, तपाईँले अनि एक्स्ट्रामुरल ग्रान्ट्सहरू दिनुहोस् र एकाडेमियाबाट लिनुहोस्, किनभने दे हेभ द एनर्जी। तपाईँले अहिले बाहिरको ल्याब बनाउनु भएछ, सेल कल्चर ल्याबै पहिला एनिमल सेल कल्चर ल्याब बनाउँदाखेरि तपाईँको एक्सपर्टिज छैन अहिले त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले मैले सक्छु भन्छ, यहाँ टिममा कतिजना गस हुनेहरूसँग तिनले बनाएर हुँदैन, उहाँ कसरी आरटिपिसिआरको किट बेचौँ भनेर हल्ला गरिरहेछन्, जब त्यो किट हामीले बनाउन सक्छौँ यहाँ। तर मसँग भएको 10 जनालाई मैले डायग्नोस्टिकमा फोकस गर्ने कि थेरापेटिक्समा फोकस गर्ने भन्दा प्रायोरिटीमा मेरो थेरापेटिक्समा मान्छे बचाउनु थियो नि त। पैसा लाए पनि आरटिपिसिआर किट ल्याउला नि, तर औषधि छैन भने हामीले 3 महिना औषधिमा गयौँ। नेक्स्ट फेजमा हामी डायग्नोस्टिकमा जान्छौँ। तर कोरोनाबाट सुरु गर्दाखेरि नेपालले सस्तोमा डायग्नोस्टिक किट बनाउन सक्यो भने अरू डिजिजको पनि बनाइन्छ अनि त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले इमिडिएटली रिसर्च गर्न तपाईँ डायग्नोस्टिक किट बनाउनलाई नेपालमा कुनै पनि फेसिलिटी छैन। जुन हामीले क्लोनिङ गरेर एक्सप्रेसन गर्छौँ प्रोटिन यहाँ हाम्रो बाटेको ल्याबमा, त्यसलाई चाहिँ डायग्नोस्टिकमा लान पाइन्न, रिसर्चलाई मात्र हो। त्यसलाई चाहिँ किनभने फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा जसरी फार्मास्युटिकल प्रडक्ट्सहरू भन्छ त्यही हिसाबले तपाईँले बायोसेफ्टी 2 and 3 को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिन्छ। अनि वीरगञ्जमा नेपाल रिसर्च फाउन्डेसन भन्ने छ। नेपाल रिसर्च फाउन्डेसनसँग एउटा माइक्रोबायोलोजी ल्याब छ, दे डु द रिसर्च अन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स एन्ड आई हेभ टक टु देम अल्सो। उनीहरूको माइक्रोबायोलोजी फेसिलिटीलाई अहिले युज गरेर स्मल स्केलमा डायग्नोस्टिकलाई चाहिने प्रोटिन्सहरू एक्सप्रेसन गरौँ, विच क्यान बी युज डाइरेक्टली इन्टु द पेसेन्ट बिकज दे हेभ द्याट इन्भाइरोमेन्ट। पास हुन्छ के अरे जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चर र डब्ल्युएचओ स्ट्यान्डर्डबाट पास हुन्छ। त्यसबाट प्रोटोकल निक्लिएपछि त्यही एनआरएफकै इन्भेस्टरहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ला, नभए अरूले गर्छन्, त्यसपछि कमर्सियल प्रडक्ट बन्छ। र अहिले भएको फेसिलिटीलाई युज गरौँ। इमिडिएटली तपाईँले गर्ने भाइरस नै गर्न सकिन्न, तर यो आरडिटीलाई चाहिने सामानहरूको जम्मै गर्नु पर्यो भने चाहिँ एनआरएफसँग छ, उसको भएको सानो फेसिलिटी युज गरौँ। र त्यहाँ के अरे मैसँग ग्रेजुएट भएकाहरू 3 जना छन् त्यहाँ अलरेडी, अरू दे आर रेडी टु गो। उनीहरू वीरगञ्ज पनि जान तयार छन् यहाँ त्यो पर्पजको लागि, मिसनको लागि। अहिले भएको फेसिलिटीलाई युज गर्नु सक्यो भने इन द मिन टाइम लकडाउनमा बन्दै गर्दाखेरि अहिले वी हेभ अलरेडी हेभ भाइरस कल्चर चाहिँ हुँदैन, यो कोरोना चाहिँ हुँदैन, अरू भाइरस चाहिँ हुन्छ, गर्न सकिन्छ सिम्पल इनपुटबाट। अरू त हाम्रो बायोटेकमा पनि छ सेल कल्चर गर्ने होइन, त्यहाँ पनि एउटा इस्टाब्लिस गरौँ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, उनीहरूले पनि लगानी गर्छन्। तर यो डायग्नोस्टिक किटमा जानलाई चाहिँ एकचोटि नेपाल रिसर्च फाउन्डेसनसँग कुरा गर्नु सर, मेरो नाम रेफरेन्स लिएर म तपाईँलाई नभए पठाइदिन्छु के अरे अजयको इमेल आइडी र फोन नम्बर, अनि त्यहाँबाट सुरु गरौँ। किनभने अब हामी चाहिँ हाम्रो ड्रगको यो क्यान्डिडेट स्क्रिनिङमा हामी लगभग सकिसक्यौँ। अब सकेपछि के आउटपुट हेर्ने भन्दाखेरि अब हामीलाई यो डायग्नोस्टिक प्यारामिटर्स हेर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामीले बनाउनुपर्छ। क्लोनिङ हामी गर्न सक्छौँ। अब सपोर्ट त विकास नाश यस्तैबाट आउने हो, र त्यसलाई रियल हस्पिटलमा पेसेन्टका लानलाई जुन हिसाबले प्रोटिन प्युरिफिकेसन गर्नुपर्छ त्यो फेसिलिटी चाहिँ वीरगञ्जमा चाहिँ दे आर रेडी टु हेल्प अस। हामी अरू 1-1.5 महिना यहाँ बसेपछि हामी सबै बनाउँछौँ प्रोटोकल 2 महिना दसैँभित्रमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ यहाँ हामी ल्याबको टेस्ट गर्छौँ, रिसर्चको टेस्ट यहाँ गर्न सकिन्छ, तर रियल डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्न उहाँ जानुपर्छ, त्यहाँबाट प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। त्यो फेसिलिटी छ सर नेपालमै, त्यस कारण त्यसलाई प्रयोग गरौँ। मेरो चाहिँ यति हो भनाइ। थ्याङ्क यू हामीले कुरा गरिसकेका छौँ है सर, we are ready to help us. Okay, great. Dr. Saab, thank you for your insight. We have only 10-15 minutes to go, and I will throw in the last question to you. But before that, Rameshwar ji, तपाईले के यसमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भिसा आपको कमेन्टमा या क्वेशनमा? हजुर सर, मेरो यसमा अलिकति मात्रै छ। त्यो के भने मलाई जहिले पनि यस्तो इन्टरेक्सन अन्तर्क्रियामा मलाई खड्किरहने एउटा विषय छ। त्यो के हो भने हामी चाहिँ अर्कोपल्ट फेरि भेट हुँदाखेरिमा यो अघिल्लो मिटिङमा चाहिँ भएको कुरा चाहिँ के प्रगति भयो भन्ने कुराकानी गर्नु पर्यो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ।
त्यस कारणले हामीहरूको आजको छलफलको पनि हामी कस्तो निष्कर्षतिर जानुपर्छ भने हामी सानो काम चाहिँ सुरु गरौँ। जस्तै यो जुन अहिले आजको कुरा गरिरहेको छ नि ड्रगको बारेमा, अब यसलाई चाहिँ नि ल्याबमा लैजाने, ल्याबबाट चाहिँ अनि त्यसपछि टेस्टमा लैजाने इत्यादि कुराहरू छन्। त्यस्तो खालको क्यापासिटी कसरी बिल्ड गर्ने हाम्रो विभिन्न संस्थाहरूको बिचको कोलाबोरेसनको भन्ने बारेमा एउटा ठोस निष्कर्ष हामीले आजको मिटिङबाट निकाल्न सक्यौँ भने र त्यसलाई चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा हामी त्यसलाई क्यारी गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै ग्रेट कुरा हुन्थ्यो। यति भने सर। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। एउटा पोइन्ट थप है, हाम्रो भिसी सरलाई, हाम्रो रविन्द्र ढकाललाई सोध्नु होला सर हैन। ही हैज 3 proposals that we got delayed by 1 day, a technical glitch भयो हैन। It's all, everything is there. You just take the lead under your auspices in collaboration with the recast and then biotech. We're ready to work. It's on your table. Just ask Ravindra, get those 3 proposals. One is get a fish microbiome to improve the economy. Another is computational drug discovery, and another is diagnostics. It's on your table, and you take the lead. I'm the grant पनि दिनु पर्यो. You take the lead. We're ready to work. It's on your table. Further details I haven't अरु लेखेर दिन सक्छु, तर it's completely nice written proposal. त्यसमा मेरो नाम चाहिँ छैन PI भनेर हैन, कहीं न कहीं मेरो नाम देखिन्छ त्यहाँ, either my student or collaborator भनेर यस्तो हिसाबले. But I can again. Thank you, Dr. Saab. I think it's very insight information. I'm really enjoying listening to the experts on the ground zero, real situation. विदेश धेरै बस्यो तर चाहिँ I'm always connected very deeply with the NAST and RICAS, and good to know many people now working on the ground. Again, Bhisabले भने जस्तै I think collaboration and innovation goes with the collaboration, especially in a country like Nepal. It's not only the knowledge sharing is important, resource sharing also becomes easy through collaboration. And NAST को facilitation को role NAST ले जहिले पनि खेलेकै हो र अहिले NAST ले धेरै एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ NAST मा छ र डेफिनेटली सुनिल सरले all messages लिइराख्नु भएको छ। यो आजको रिकर्डिङ पनि NRN को उसमा जान्छ। ICC लेभल को प्रेसिडेन्ट हाम्रो कुमार पन्तजीले पनि यसलाई हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ र हामीले जुन अहिले यो नाससित भाइरोलोजीको ल्याबको कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा पनि हामी डेफिनेटली वी आर कमिटेड टु अब यो ल्याबले कसरी अगाडि बढ्छ र यो ल्याब कसरी स्थापना हुन्छ र नासको र NRN को रोल के हुन्छ भन्ने त्यसमा आउँछु। र अब चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ लास्ट क्वेसन के छ भने सरहरूले चाहिँ यदि एउटा मेसेज दिनु पर्यो भने अहिले कोभिड पेन्डेमिक क्राइसिसको कन्टेक्स्टमा what would you like to say a message to NRNA? What is your expectation from NRNA? What we should be doing in real terms, not only talk, in real terms on the ground. Virology lab start bhacha sarla थाहा छ. I think it's up to us to push it. So what's the message to NRNA diaspora? What kind of help we really can muster and work together? Secondly, what kind of message you want to give as in scientific institutions to Nepal government, where we should, what we need from them and what's our expectation from them? त्यति दुईटा अब NRN र गभर्नमेन्टलाई के मेसेजेस छ सरहरुबाट भने अब हामी चाहिँ त्यो सुन्न तयार छौं। धन्यवाद डाक्टर अधिकारी। सर्वप्रथम त म पहिला तपाईहरुले यसरी बोलाएर यो उसमा छलफलमा राख्ने मौका दिनुभयो आफ्ना कुराहरू र तपाईहरुबाट विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ एकदमै राम्रा विज्ञहरू र ग्राउन्ड वर्क काम गरिरहनु भएको यहाँहरुबाट पनि धेरै बुझ्ने सुन्ने मौका पनि पाइयो। यसको लागि म NRNA NSFT पट्टि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँले जुन राख्नुभयो NRNA सँग हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दाखेरि अब मैले 3-4 कुरा अहिले पनि राखिसकेको छु आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा। अहिले धेरै म एक्सपेक्टेसन पनि धेरै गर्दिन, म 3-4 कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु हैन। पहिलो कुरा चाहिँ NRNA जस्तो संस्थाहरू धेरै वैज्ञानिकहरू विज्ञहरू नलेज भएका एक्सपिरियन्स भएका र केही इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्ने र केही कुराहरू दिन पनि सक्ने यो क्षमता राखेको NRNA साथीहरू NRNA संस्थाप्रति मैले चाहिँ के एक्सपेक्टेसन गरेको छु भन्दाखेरि तपाईहरुले हाम्रो अब्जेक्टिभमै जाउँ भने पनि तपाईहरुले कुनै टेक्नोलोजीहरू त्यहाँ आइडेन्टिफाई गर्नुभयो जुनलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिदिनु होला। हाम्रो ब्रेन पुलिङ भनेर हामीले कार्यक्रम ल्याएको छौँ किनभने यो नास्ट भनेको एउटा संस्थागत हिसाबले चल्ने संस्था हो। यसका सर्टेन आफ्ना प्रावधान भित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ
यो भावनामा मात्रै बगेर पनि धेरै काम गर्न नसक्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब जस्तो ब्रेन पुलिङ भन्ने प्रोग्राम चाहिँ कस्तो भने जो फर्केर आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा एज अ वर्किङ मेम्बरको रूपमा राख्न सक्छौँ होइन। अब कोही एनआरएन अहिले जस्तो डक्टर शङ्कर ढकाल आउनु भएको छ अहिले जुन मोबाइल सप कलेक्सन बुथ बनाएर होइन, उहाँलाई वेलकम गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ एकदम एक्सलेन्ट काम गरिरहनु भएको छ, म एप्रिसिएट गर्छु। त्यस्ता वैज्ञानिकहरू कोही हुनुहुन्छ प्राविधिक हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ इन्फर्मेसन नास्टमा दिनुभयो भने हामी उहाँलाई कसरी एडजस्ट गर्न सक्छ हाम्रो भएको प्रावधानभित्र बसेर। र कोही वैज्ञानिकहरू बाहिर हुनुहुन्छ होइन, तर नेपालमा तुरुन्तै फर्किन चाहन सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ नास्ट एमिनेन्ट फेलोको रूपमा कनेक्ट गर्न चाहन्छौँ। उहाँले प्रपोजल बनाउने, उहाँले विभिन्न किसिमका फन्डिङका कोलाबोरेसनका कुराहरू चाहिँ जोड दिन सक्ने, यो नेपालभित्र भएका रिकासमा भएका साइन्टिस्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका साइन्टिस्ट सबैले चाहिँ यो नास्ट एमिनेन्ट फेलोको रूपमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। एकैपटक हजारौँ विज्ञहरू जोड्नको लागि नै यो प्रावधान बनाएको हो। त्यसबाट चाहिँ एउटा प्रपोजलहरू बन्ने होइन। अब जस्तो हामीले विभिन्न किसिमका समितिहरूमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने होइन, यी कुराहरू रहेका छन्। त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ब्रेन पुलिङ चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ डाइरेक्टली जोइन भएको त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरिदिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिले भर्खर खुली पनि रहेको छ, यो प्लिज तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा हेरेर त्यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा बाहेकमा आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्ने यताउता गर्ने कुराहरू हुन्छन्, तर एउटा सर्टेन प्रावधानभित्र जानुपर्ने भएर मलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ होइन। म राम्रो भावना तपाईँहरूलाई जोड्न खोज्दै पनि त्यो गाह्रो हुन्छ। अब फन्डिङको कुराहरूमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने अब जस्तो नेसनल भाइरोलोजी रिसर्च सेन्टरमा कुरा आइरहेको छ। अब हाम्रो प्रमोद डाक्टर साहबले एकदम वन्डरफुल, मैले त परिचय पनि त्यस्तै राम्ररी हुने अवसर नपाएको रहेछु होइन। अब उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ उहाँ जस्तो वैज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ गर्न सक्दाखेरि उहाँका चाहिँ विज्ञतालाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छ, त्यो जस्तो वन्डरफुल केही हुँदैन होइन। त्यस कारणले यो अब मेरो ठ्याक्कै विषय ठ्याक्कै प्रमोद डाक्टर साहबकोसँग चाहिँ नमिल्ने भएर पनि त्यो कम्युनिकेसन अलिकति नभएको जस्तो लाग्यो। मैले आज थाहा पाएँ तपाईँको चाहिँ विज्ञतालाई नास्टले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ नेपाल नास्टले मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबै विश्वविद्यालयले युज गर्नुपर्छ। तपाईँले यत्रो ज्ञान सिप र देशलाई केही गर्नु भनेर फर्केर आउनु भएको छ भने तपाईँको लागि युज गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ हामीले फेसिलिटेसन हामीले के गर्न सक्छौँ, यो तपाईँले आरडिटीको कुरा गर्नुभएको छ। अब हुन त अब म त्यो चाहिँ टेक्निकल कुरा मलाई थाहा हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, तर पनि तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने जुन चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो नै सबभन्दा मेजर कुरा। विज्ञले भन्नुपर्ने मैले त के भनिरहेको छु भने वैज्ञानिकहरू बन्नु पर्यो र भन्न सक्नु पर्यो होइन। वैज्ञानिक आफै पनि एउटा एकदम सेक्रिफाइस रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्यो एउटा विज्ञताको हिसाबले, अन्य कुराहरूले चाहिँ टाइम डेभोसन होइन यो गरेर अनि भन्न सक्नु पर्यो है। त्यो कुरा चाहिँ मैले पाएँ तपाईँबाट। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ मेन्टरको रूपमा पनि तपाईँले धेरै गरिदिन सक्नुहुन्छ विज्ञहरूलाई होइन, हाम्रा वैज्ञानिकहरूलाई पनि। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अब मैले अहिले प्रोफेसनल सोसाइटिजहरू पनि अब धेरै कुराहरू छ, उहाँहरूसँग चाहिँ एक चरणको छलफल त भयो, तर धेरै कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ के हामीले सपोर्ट गर्न नसकिरहेको अवस्था छ होइन। यो कुरा पनि जोड्नु पर्ने छ। अहिले ठ्याक्कै एनआरएनको कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने एउटा भाइरोलोजी रिसर्च सेन्टरमा अब हाम्रो डक्टर प्रमोद अरेल डाक्टर साहब पनि त्यसमा अब हाम्रो विज्ञको हिसाबले कसरी जोइन गर्नुहुन्छ, एउटा एकचोटि भेटौँ है प्रमोद डाक्टर साहब तपाईँ र म होइन, यसलाई एकजना भेटौँ, यसलाई के गर्न सकिन्छ होइन। अब एनआरएनसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ, अन्य प्राइभेट सेक्टरहरूसँग कुरा भइरहेछ र नास्ट आफैले आफ्नो भएको फन्डलाई त्यसलाई चाहिँ मैले नै के गरेँ भने यो तपाईँहरूले चाहिने कुराहरू चाहिँ अहिलेको फन्डमा के गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति हामीले पनि काम गर्न थालेछौँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रकै सम्पत्ति हो नास्ट भनेको, सबै विज्ञहरूले त्यहाँ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो नास्टभित्रको कर्मचारी र नास्टको पदाधिकारीको मात्रै होइन, यो राष्ट्रले प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सबैले चाहिँ आफ्नोत्व हिसाब हुने गरेर काम गर्नु पर्यो। त्यस कारणले एनआरएनएहरूलाई चाहिँ हामीले जुन एमओई पनि भएको छ उहाँहरूबाट भने ठुलो एक्सपिरियन्स चाहिँ एटलिस्ट यो कोलाबोरेसनमा अलिक कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ हामी यो चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ सफल बनाऊ भन्ने छ। अर्को मैले साइन्स पार्कको कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ हामीसँग धेरै ल्यान्ड छ, मलाई त्यो कमसेकम मेरो कार्यकालमा चाहिँ त्यहाँ केही होस् भनेर मैले सोचिरहेको छु। एउटा मास्टर प्लान पनि बन्ने एउटा प्रिलिमिनरी त बनाएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ अझ डिटेल आउट गर्ने चाहिँ कुरा छ। यसमा पनि हामी सबै संस्थाहरूले अथवा प्रोफेसनल सोसाइटीहरूले फिजिक्स केमिस्ट्रीबाट त्यो लर्निङ सेन्टर होस्, त्यहाँ आउँदाखेरि स्टुडेन्ट्सहरू भिजिटर गर्न त्यो प्रोजेक्टलाई पनि यहाँले सक्नुहुन्छ भने फन्डिङ गरिदिनु होला भन्ने म राख्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले गर्नुभएको एचिभमेन्टलाई चाहिँ पहिलो सेयर गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ नास्टलाई बनाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको हामीले चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ सेयर गर्ने, तपाईँहरूले हामी प्राउड हुन्छौँ तपाईँहरूले गर्नुभएको। विदेशमा बसेर हाम्रा
नेपालीहरूले गरेका एचिभमेन्टहरू चाहिँ एकदमै हामी सेयर गर्न चाहिँ तत्पर छौँ। तपाईँहरूले इन्फर्म गर्नुहोला। तपाईँहरू फर्के नेपाल आउँदाखेरि विज्ञहरू कुनै टक प्रोग्रामहरू राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू गर्नुहोस्। र अहिले हामीले एनआरएनएसँग एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्न लाग्छ भने हाम्रो जर्नलमा होइन जर्नलमा चाहिँ हामीले भर्खरै फेरि त्यो धेरै वर्षदेखि रोकिरहेको थियो 2-3 वर्षदेखि यसलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। डिजिटल्ली पनि हामीले अगाडि बढाएर प्रिन्ट आउट पनि निकालिसकेको छ। यसलाई कन्टिन्युटी दिने र यसपालिको एनआरएनएको जुन चाहिँ नलेज कन्भेन्सन हुँदैछ त्यसमा भएको जुन पेपर्सहरूलाई हाम्रो फर्मेटमा हाम्रो जर्नलमा चाहिँ जुन फर्मेटमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गेस्ट एडिटर पनि हाम्रो एनआरएनका विज्ञज्यूहरूबाट राखेर र त्यसलाई चाहिँ हामी प्रकाशन गर्ने हिसाबमा गइरहेछौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूबाट एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन एउटा चाहिँ राम्रो समझदारी हामीले डेभलप गर्न सक्यो भने निश्चय पनि त्यो फाउन्डेसनबाट धेरै कामहरू हामीले एनआरएनसँग गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एनआरएनएबाट हामी त्यो धेरै एक्सपेक्टेसन पनि गरिरहेछौँ। अर्को नेपाल सरकारलाई भन्नुपर्दाखेरि अब नेपाल सरकारसँग त अब धेरै कुराहरू छन् होइन। अब हामी त्यही पोलिसी जुन बनाएको छ त्यसको त्यो जुन काउन्सिल पनि बनाएको छ त्यसमा हामी पनि छौँ। अब हामी भनि पनि रहेछौँ र विशेष त के हो भन्दाखेरि अब मैले एउटै मात्र भन्न चाहन्छु एसटिआई नलेज सेन्टर चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ होइन। र कुन संस्थाको के जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै स्पेसिफिकली तोकिदिनु पर्ने देखिन्छ। अब इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू त केही अब यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कम भएको भन्ने विभिन्न डाटाले देखाइरहेछ। तैपनि अब यो डाटालाई पनि अब मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भन्दाखेरि नेसनल प्लानिङ कमिसनले डकुमेन्ट बनाउँदा र अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदाखेरि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कति बजेट आछ भनेर बजेट कोडिङ गर्नु पर्यो। त्यो बजेट कोडिङ गरेपछि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अब 0.35% अफ जिडिपी आछ कि 4% आछ कि कति आछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यस कारणले साइन्टिफिक वेबाट चाहिँ हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा विभिन्न सेक्टरमा गएको पैसालाई चाहिँ बजेटिङ गरिदिनु पर्यो। त्यसले चाहिँ एउटा कमसेकम यति % भएको छ र हामी कुन उसमा जाने भन्ने कुरा छ। र प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ बढाउन चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा। किनभने अब जापानमा तपाईँको 3.4% इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यसको 80% त प्राइभेट सेक्टरबाट छ। हाम्रोमा कति छ भने थाहा छैन होइन। कति त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले बनाउन सक्यो भने चाहिँ निश्चय पनि हाम्रा अहिले ह्युमन रिसोर्सहरू एकदम राम्राहरू छन्। त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा पनि हाम्रो एकदमै राम्रो छ। हामी धेरै गर्न सक्छौँ। हामी ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा मैले सुरुमा आफ्नो कार्यकालमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो दुई अङ्कको 2 डिजिटबाट चाहिँ 2 डिजिटबाट चाहिँ 3 डिजिटबाट 2 डिजिटमा पुर्याउने भनेर कुरा गरेको थिएँ। यसपालि नै झन् 1.5 वर्षको अवधिमा नै मैले त्यो देख्न पाएँ। मलाई खुसी लागेको छ। तर यदि हामी सम्पूर्ण गऱ्यौँ भने निश्चय पनि त्यो 80-70 को लाइनमा आउँछ यो केही वर्षभित्रमा। त्यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण कोल्याबोरेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले मिलाइदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र आग्रह छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब हामीसित 5 मिनट छ अब प्रोग्राम सिद्धिनको लागि। प्रमोदजी र रामेश्वर सरलाई क्विक कमेन्ट यो क्वेसन। मेरो चाहिँ है अब गभर्मेन्टलाई के भन्ने कुरा चाहिँ होइन। गभर्मेन्टलाई हामीले भोट दिने हो, अरूले के भन्ने थाहा छैन होइन। तपाईँहरूलाई भोट दिन दियोस् अनि बल्ल बल्ल पालो आउला। र एनआरएनले हामीलाई सिधै गर्नेमा चाहिँ के हो भने तपाईँले जुन युनिभर्सिटी अफ नेपालको कन्सेप्ट ल्याइदिनु भएको छ त्यसमा जाने आइदर रिसर्च एसोसिएट अर फ्याकल्टी भएर जानमा चाहिँ हामी कहीँबाट ट्रेन भएको मान्छेहरू जाओस्। त्यसको लागि चाहिँ मैले आफूले भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा कम्प्युटेसनल बायोलोजी सेन्टर चाहिएको छ। किन कम्प्युटेसनल बायोलोजी सेन्टर भएपछि भोलि कम्प्युटेसनल क्वान्टम बायोलोजी सेन्टर बनाउन सकिन्छ। विकासको कम्प्युटेसनले फुडतिर हेर्छ भने यसले ड्रगतिर हेर्ला। विकासको कम्प्युटेसन सबै हेर्न सक्दैन। हामी चाहिँ बायोटेकमा चाहिँ फोकस हुन्छौँ। त्यस कारण मेरो एउटा पर्सनल रिक्वेस्ट के छ, यदि एनआरएनले सक्नुहुन्छ भने बायोटेकलाई एउटा कम्प्युटेसनल बायोलोजी सेन्टर बनाइदिनुहोस् र पैसा नदिनुहोस् है प्लिज, कम्प्युटर दिनुहोस्। अनि नासलाई चाहिँ मेरो के छ भने सल्लाह सर होइन, तपाईँहरूले चाहिँ कि तपाईँहरूले जुनसुकै रिसर्च गर्न खोज्नु जम्मै गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिने चाहिँ होइन एभ्री इयर टेक्नोलोजी चाहिँ बढ्दै जाने भनेको चाहिँ एकाडेमियामा हो। जस्तै मैले लास्ट इयर एउटा काम गरेको थिएँ, आज एउटा यो ग्रुपसँग गरेँ। यसमा मेरो स्टुडेन्ट्सहरूको पनि इन्पुट छ। तर यिनले आफ्नो जुनियरलाई सिकाइदिन्छन् अनि त्यसपछि नेक्स्ट ब्याचले त यिनीहरूको बदला माथि टेक्नोलोजी गर्नै पर्यो नि, अदरवाइज देयर इज नो एक्जिस्टेन्स। त्यस कारण त्यो ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी पुल गरेर नास्टको चाहिँ अब्जेक्टिभमा चाहिँ कसरी युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ
त्यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले नट ओन्ली बायोटेक है अदर डिसिप्लिन्सहरू जस्तै अहिले त गाछन् त्यहाँ 1-2 जना त होइन तर मेनली के हो भने कोइन्साइज रिसर्च होस् एन्ड इट हेज टु बी एट्र्याक्टिभ टु द यङ्स्टर्स क्लासिकल रिसर्चमा यङ्स्टरले मान्दैन र अब मुख्य कुरा चाहिँ के भने नास चाहिँ फोकल नोड भएर जसरी एनआइएच छ नि अमेरिकाको मलाई अस्ट्रेलिया के थाहा छैन है एनआइएच भए जस्तो एनआइएचले त एक्स्ट्रामुरल ग्रान्ट्सहरू त टन्न दिएको हुन्छ नि र उसको एकाडेमियासँगको के फन्डिङको कारणले एकाडेमियाले निकालेको टेक्नोलोजीको कारणले नेसनल स्ट्यान्डर्ड हाई छ प्लस त्यसैको आधारमा चाहिँ इन्डस्ट्री डेभलप भएको छ सबैजना त रिसर्चहरू बन्दैन स्टुडेन्ट्सहरू कतिजना इन्डस्ट्रीमा जान्छन् जस्तै भनौँ न होइन के अरे हाम्रो भी सरले भन्नुभयो नि हामीले ट्युमा गरिरहेको रिसर्चको कम्प्लिसन हुने बेलामा यो अल्फा एग्रो प्राइभेट लिमिटेड भन्ने आएर बिफोर द थिसिस दे हायर्ड द 4 पिपल टु डेभलप द टेक्नोलोजी भने नेपालको इन्डस्ट्रीले पनि त खोजिरहेको छ नि मान्छे तर कहाँ मान्छे पाइन्छ भने थाहा छ त्यसमा तपाईँले कोअर्डिनेट गरिदिनु भने अलि के अरे मेसेज पनि बाहिर जान्छ अब म त्यो धेरै टिभीमा गएर गफसप गर्न आउँदैन खुद आफ्नो काम गर्ने हो चिन्नु त मैले धेरै मान्छे चिनेको छु होइन तर यसरी मेसेज बाहिर गयो भने हाम्रो नाम नभन्नुहोस् तर स्टुडेन्ट्स आर वर्किङ दिस अन दिस फिल्ड्स अनि यु हेभ टु ट्याप भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा युनिभर्सिटीको एट्र्याक्सन बढ्न साथै नेसनल इकोनोमी पनि बढ्छ म्यान पावर पनि निक्लिन्छ त्यस कारण सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई बायोटेकलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसन ल्याब बनाइदिनुहोस् रमेश सर एनी कमेन्ट हजुर सर मेरो एकदमै छोटो अब टाइम पनि 1-2 मिनट मात्रै बाँकी होला मेरो अब सरहरूले हामीसँग एकदमै राम्रो हार्दिकतापूर्वक असाध्यै सरसहयोग गरिरहनु भएको छ हामीहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट पनि भएको छ हामी निरन्तर सम्पर्कमा पनि छौँ त्यस कारणले यसको लागि म एकदम आभार व्यक्त गर्छु त्यस कारणले यसमा केही कमी छैन र अब म 2टा पोइन्ट मात्रै राख्न चाहन्छु सर त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा यो निरन्तर वैज्ञानिकहरू चाहिँ आदान प्रदान हुने अनि अब हामीले चाहिँ एउटा टक सिरिज पनि सुरु गर्न लागेका छौँ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले पार्टिसिपेट गर्ने र त्यसपछि हाम्रोमा अब एज अ भिजिटिङ साइन्टिस्ट होइन हाम्रो रिकार्डसँग हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग हामीसँग मात्रै होइन कि हाम्रो अरू युनिभर्सिटीहरूसँग पनि त्यसरी भिजिटिङ साइन्टिस्टको रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गर्नुहोला त्यसको अलावा मैले 2टा कुरा भने एउटा चाहिँ यो यङ साइन्टिस्ट इन त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्ने मैले अघि नै बिहान सुरुमै जुन बताएँ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको साथ चाहिन्छ मैले भनेको छु त्यसमा अलिक छलफल गरौँला र हजुरहरूले त्यसमा गर्नुभयो भने हाम्रो भविष्यमा को लागि लगानी हुन्छ र हाम्रो त्यस्तो स्वप्नदर्शी वैज्ञानिकहरू हाम्रो नेपालबाट निस्किन्छ त्यसको लागि साथको आशा गर्छु अर्को चाहिँ यो सबैतिर सबै प्रकारको ल्याब बनायो भने चाहिँ हामी सबै एक आपसमा लडाइँ झगडा मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ त्यो होइन अब हाम्रो रिकास्टमा चाहिँ मैले के सोचेको छु भने हामी चाहिँ अलिकति बढी मटेरियल साइन्स अब कम्पिटिसनको पनि मटेरियल साइन्सतिर अनि कुनै यो के अरे डेभलपमेन्ट किटहरूको बारेमा पनि मटेरियल साइन्सको त्यो मटेरियल साइन्सतिर चाहिँ जोडिएको बढी त्यतातिर चाहिँ इन्क्लाइन भएको फेसिलिटी हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ त्यस कारणले सरहरूको साथ सहयोग पनि अलिकति आवश्यक सम्भव हुन्छ भने अलिकति पैसा नै राखिदिएर मटेरियल साइन्सको ल्याबमा चाहिँ सरको सपोर्ट चाहिन्छ हामीलाई हामी अहिले चाहिँ एकदमै जोडतोडका साथ न्यानो टेक्नोलोजी सेन्टर त्यसको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र अलिकति पैसा पनि छ आज बिहान मात्रै पनि मैले कुराकानी गरेका थिएँ हामी चाहिँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिँ भइदियो भने हुन्थ्यो भनेर त्यसको लागि असाध्यै लबिङ र काम गरिरहेका छौँ सरहरूको पनि साथ चाहिन्छ लबिङमा पनि अनि आवश्यक पर्यो भने अलिक थपथापमा पनि र नेपाल सरकारलाई चाहिँ के छ भने मेरो एउटा एकदम विनम्र सुझाव छ उहाँहरूले सुन्नु चाहिँ सुन्नुहुन्न त्यो त हामी कसैलाई पनि थाहा छैन होइन त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपालमा मान्छेहरू छ अथवा नेपालीहरू संसारभरि जहाँ पनि छ त्यस कारणले यो त्यो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ तिमीहरू चिन्ता नगर तिमीहरूको लागि खाने बस्ने रमाइलो गर्ने यो वातावरण सबै हामी सृजना गरिदिन्छौँ यो 1000 अफ ट्यालेन्टहरू चाहिँ अगाडि आऊ र देशको लागि काम गर भने त्यो 1000 ट्यालेन्ट प्रोग्राम भनौँ न त्यस्तो खालको कुनै एउटा चाहिँ यङ साइन्टिस्टहरूको लागि उहाँहरूले गरिदिनु भयो भनेदेखि मान्छे आफसे आफ त्यो हिलोबाट कमल फुलेको जस्तै बाहिर निस्किन्छ अनि हाम्रो विद्यार्थीहरू प्रमोद सरले असाध्यै इम्फेसिस दिएर भन्नुभयो हाम्रो युवा वैज्ञानिकहरू विद्यार्थीहरूको बारेमा त्यति नै मैले निवेदन गर्छु राजु सर अनि सरले जुन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम जुन अर्गनाइज गर्नुभयो यसको लागि एकदमै आभारी छु र यहाँ अरू साथीहरूबाट धेरै कुरा एकदमै राम्रो राम्रो कुरा सुन्न पाएँ त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि म असाध्यै जय जय होस् भन्छु नमस्कार धन्यवाद डाक्टर साहब म आई थिङ्क एनआरएन SK&TT मनजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हो उहाँले नै SK&TT डिपार्टमेन्ट लिड गर्नुहुन्छ यो सब मेसेजेसहरू डेफिनेटली विल टेक थ्रु द डिपार्टमेन्ट टु ICC र अहिले चाहिँ क्राइसिसले अहिले चाहिँ जुन साइन्टिफिक इन्स्टिट्युसन नेपालमा जुन एउटा कोअर्डिनेसन ल्याएको छ नि र जुन प्रेसर क्रिएट गरेछ आई थिङ्क द्याट्स फर पोजिटिभ डेफिनेटली एनआरएनले पनि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा नास्टसित कसरी त्यो भाइरोलोजीको ल्याबमा आई थिङ्क त्यो
त्यो कम्प्युटेसनल भनेको सरहरूले कुरा त्यसमा पनि इनबिल्ड गर्न सकिन्छ र मेटेरियल साइन्सको त्यो अलि उसमा आई थिङ्क दिज आर भेरी टाइमली एन्ड भेरी मच निडेड फेसिलिटिज इफ NRN क्यान extend any support. I think we will take that seriously. म त के अरे पहिला नासमा काम गरेको पनि हो सर 2-3 वर्ष. I still feel very proud of this organization and even if it was a very small time frame. तर finally, Dr. on behalf of NRNA, SK&TT department, Science Foundation को तर्फबाट यत्रो valuable time, prime time, Thursday को बेलामा, there's so many meeting goes on नेपालमा तपाईँहरूको positionमा. I think you guys are very busy. So you've given so much of your valuable time for a very important discussion. It has been watched live and we will put it also into YouTube. So it will be gone into as a message, a real message into the real world. Thanks for your contribution. Thanks for your valuable time. We are really grateful to you. Thank you. With this, I would like to close the session.